of Management, Thakur Polytechnic, Ocean Diving Center, and the University of Mumbai. I'm very happy to let you know that he's quite passionate about technology, information and knowledge sharing, and its impact on both the corporate and academic sector. So today's event speaks the same, what I have just read about him. He has specialized some of the areas like data management, information management, knowledge management, personal knowledge management, search strategist for information retrieval, IPR and copyright, plagiarism, surface web, and deep web. As far as academic things are concerned, Mr. Jadhav is graduated in commerce from Mumbai University in the year 1999 and went on to complete his post-graduation in Masters of Library and Information Science that he completed in the year 2005 from the Department of Library and Information Science, Mumbai University, with second rank. With a passion for continuing his higher education, he has completed his postgraduate diploma in Digital Library and Information Management from the prestigious Tata Institute of Social Science University. I'm very happy to bring to your kind notice that Mr. Jadhav has qualified UGC NET in the year November 2017 in the subject Library and Information Science. He has registered for PhD on the primary University of India, that is IGNOU, in the domain of library science. On the publication part, till date he has presented 25 research papers in national, international seminar and conferences and won 2-time Best Paper Award for his research paper. Taking into account his contribution in the field of education, information and management, he has been honored with various awards. He has been honored with Khaitan and Company Professional Development and Branding Award 2019-20, declared on 31st March 2020 on performance appraiser announcement. He has received Gratitude Award for Differently Working LIS Professional in Maharashtra on account of World Disability Day, that is 3rd December 2019. The award was initiated by Softex Solution and Services Pune. Sri Shukdev Singh Award 2016. The award that he received is for differently labeled LIS professional working in India, announced at Gandhi Peace Foundation, New Delhi on 22nd October 2016. Lifetime Achievement Award 2016, announced on the account of World Disability Day, that is 3rd December 2016 by AVS Sanstha Ambarnath. He has received Special Work Award for the year 2017 for Educational Library by Khakit Ka Samaj Yuvak Sangathan Pune. Along with this, he has been extending his scholarship and expertise at various events like seminars, conferences, and workshops. Till date, he was invited as a solo resource person for 4 different workshops in different cities. Topics like online advanced research, QR code, smart leadership, smart research tools for college students. He has been a research refresher course resource person, and he has delivered lectures at various academic staff colleges of Maharshi Dayanand Saraswati University Ajmer, Goa University, Gujarat Central University, and University of Mumbai. On several occasions, he invited as a resource person and a speaker for international and national seminar and conference for library and science community. Recently, Government of Maharashtra, West Zone Education Inspector Office Mumbai, invited him as a resource person for a 1-day workshop for school librarian of 80 schools, West Zone Mumbai, dated 26th September 2017, on the topic Tools for the School Library. He was invited as a key guest speaker at various colleges and institutes to guide young library and information science professionals on current trends in LIS field. As far as on the teaching front, he is a guest lecturer
at YCMOU for bachelor's and master's degree of library science at the stations like Kalyan, Thane, and Charni Road branch. So it is indeed a pleasure to have Mr. Prahlad Yadav sir for this online webinar. I'm quite sure that his expertise on the given topic, that is smart tools for research and teaching, would definitely help all of us, the teachers of HGM College Fraternity. And I'm quite sure that this will definitely boost us for a very effective teaching and research pursuits. So I take this opportunity to thank all of you for giving me time to share and introduce the expert for this online webinar. So thank you very much. Over to Mahesh. Thank you, sir. Now I would like to Mr. Prahlad Yadav sir, start your session. Thank you. I'm audible? Yes, sir. Yes. Good evening to one and all. Good evening. Good evening, sir. Good evening. First of all, I would like to thank my friend, my one of the good friend in profession, Mr. Mahesh Gaikwad, for giving me such a good opportunity to talk in front of all of you. I would also thanks to HGMG College Management. I would also like to thank Honorable Principal Rajmane sir. सेशन आपला एक तासाचा असा आहे, तर तुम्ही जसं बोलेल तशी ती भाषा आपण बोलून ते सेशन करूया. महत्वाचं म्हणजे मी काय जे काय सांगणार आहे ते तुम्हाला समजलं पाहिजे. ते इंग्रजीमध्ये असू दे, मराठीमध्ये असू दे किंवा हिंदीमध्ये असू दे, तुम्ही जी भाषा बोलेल ती भाषा आपण बोलू इथं. सेकंड थिंग, 2 महिने झाले घरी बसून आहे. एकतर लॉकडाऊन आणि त्याच्या अगोदर थोडासा पायाला मार लागलेला, आणि त्या टायमामध्येच माझे सासरे वारले होते कराडला. तर ह्या सर्व गोष्टीमध्ये 2 महिने घरीच बसून होतो, आणि सासरे वारल्यानंतर कराडला येणं झालं नाही नंतर. पण महेशने हा प्लॅटफॉर्म देऊन मला असं फील व्हायला लागलं की मी कराडमध्येच आहे सध्या. कराड माझं होमटाऊन आहे, माझे इनलॉजचे प्लेस आहेत. कराडला माझं खूप म्हणजे अटॅचमेंट आहे पहिल्यापासून. खूप प्रयत्न चालू होते की कराडमध्ये काहीतरी करावं. आय वॉज ट्राईंग फ्रॉम आउटसाइड, बट देवानी महेशला पाठवून दिलं माझ्याकडे आणि ते शक्य झालं. सो बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन्स, आय वुड लाईक टू थँक्स ऑल ऑफ यू फॉर जॉईनिंग. I'll just share my screen. महेश, तुम्ही जर तुमचा स्क्रीन बंद केलं तर मला शेअर करायला भेटेल. Yes, sir. Just a minute. राईट, मी करू शेअर आता? एक मिनिट सर. हा, सर माझी स्क्रीन बंद झाली. हा, तुमची स्क्रीन दिसत नाहीये, पण मला इथे स्क्रीन शेअर करायला देत नाहीये. होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेअरिंग. मी तुम्हाला आता होस्ट केलेलं आहे सर. ओके, चालेल. स्क्रीन दिसते माझी? ओके सर. हो. Okay. Smart tool for teaching and learning. Smart tool for teaching and research. टूल्स भरपूर अवेलेबल आहेत आपल्या वेब डोमेन मध्ये, किंवा आपल्या पुस्तकांमध्ये, किंवा आपल्या टीचिंगच्या एक्सपिरियन्स मध्ये, किंवा आपल्या टीचर्सकडे, किंवा आपल्या रिसर्चरकडे भरपूर टूल्स अवेलेबल आहेत. पण एका टीचिंग फॅकल्टीला, किंवा एका रिसर्चरला, किंवा एका विद्यार्थीला असे कोणते टूल्स आहे जे कमी टायमामध्ये वापरून त्यातली जास्तीत जास्त माहिती आपल्याला काढता येईल, असे कोणते टूल्स आहे, हे सर्व मी आज तुमच्या सोबत शेअर करणार आहे. त्याच्या अगोदर मला वाटतं महेश रेकॉर्डिंग बंद आहे वाटतं. नाही, रेकॉर्डिंग सुरू आहे सर. सुरू आहे. ओके, थँक्यू. So we will one by one we will check what type of tools available in the web domain. टूल्स म्हणजे काय हो? पहिला तर त्याचा पर्पस आपल्याला समजायला हवा. आज आपण इथे जमा आहोत, नियर अबाउट 60 लोक आपल्या सोबत आहे, 60-62 लोक. सर्व आपले लाईट बेडरूम मध्ये बसलेत, डेटा वापरतोय. का?
कारण कुठेतरी काहीतरी टाइम आपल्याला भेटलेला, त्या टाइमामध्ये आपल्याला स्किल्स अपग्रेड करायचे किंवा एक पर्पज आहे, आपल्याकडे एक कारण आहे, त्याच्यासाठी आज आपण इथं जमलो. मी पण जमलो, तुम्ही पण जमलाय. तसंच ह्या पिक्चर मध्ये तुम्हाला एक मी पिक्चर दाखवलाय, स्क्रीनवर एक पिक्चर दिलेला आहे. 2 डिफरंट टूल आहे, एक स्क्रू ड्रायव्हर आहे आणि दुसरा नट आहे. बिफोर आय मेट यू माय लाईफ हॅड नो पर्पज, असं तो म्हणतो. का? ते दोघं भेटण्याच्या अगोदर त्यांच्या आयुष्याला काहीच कारण नव्हतं, पण जेव्हा ते भेटले तेव्हाच ते कारण निघालं. म्हणूनच राईट टूल्स तुमच्याकडे यायला पाहिजे, कारण तुम्ही रिसर्चर आहात, तुम्ही टीचिंग फॅकल्टी आहात. ते कसं आणायचं, कधी आणायचं हे तुमच्यावर आहे. म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी, प्रत्येक टीचरनी ही शुड बी लाईक दिस, ही शुड बी लाईक दिस, इफ आय एम नॉट रॉंग, लाईक दिस. थोडासा माझा सिस्टमचा प्रॉब्लेम येतोय, आता ठीक आहे. हा पिक्चर तुम्हाला काय बोलतोय? सीआयडी सीबीआय कडे कुत्रे असतात, स्मार्ट डॉग बोलतात त्यांना. काय असतात? कारण काय? लपलेलं जे काय असतं ते शोधून काढणारे असतात. असाच एखादा रिसर्चर असतो, एखादा टीचिंग फॅकल्टी असतो की मुलांना काय हवंय, काय नाहीये त्यांच्याकडे, तेच पाहिजे, ते शोधून काढायचंय. मलाही ऑडियन्सला मला सांगितलं गेलं की सर्व टीचिंग फॅकल्टी, तर मी म्हणलं मी असे काही टूल सांगणार की जे त्यांच्यासाठी उपयोगी पडतील. तर यू शुड बी व्हेरी स्मार्ट. व्हॉट एव्हर यू डुईंग, काही पण तुम्ही करा, पण तुम्ही स्मार्ट पाहिजे. किती कमी वेळात ते काढताय हे बघायचं तुम्हाला. दॅट इज द इम्पॉर्टंट. आणि आपण रिसर्च बोलतोय, रिसर्च म्हणजे काय? रिसर्च इज व्हॉट आय एम डुईंग वेन आय डोंट नो व्हॉट आय एम डुईंग. तेच आहे जे मला माहित नाही आणि मी करत आहे, तेच रिसर्च आहे. काल का परवा दिवशी महेश सरांनी सांगितलं, सर मला झूम सबस्क्रिप्शन करायचं. बोललो तू केल्याशिवाय तुला समजणार नाही, आणि त्याने करून दाखवलं. आज तो पूर्ण होस्ट करतोय. इट इज व्हेरी बिग थिंग फॉर अ लायब्ररियन टू ऑर्गनाइज अ वेबिनार. खूप मोजके लायब्ररीयन येतो हातावर की जे फेमस आहे त्यांच्या नावामुळे किंवा त्यांच्या नॉलेजमुळे, पण जे खेड्यागावात लायब्ररियन प्रयत्न करतात आणि ते उठून दिसतात, ते खरोखरच त्यांच्या, कारण त्यांना लिमिटेशन्स असतात. त्या लिमिटेशनवर मात देऊन आज महेश सरांनी काहीतरी ऑर्गनाईज केलंय. मला माहित आहे पुण्यामध्ये होत आहेत, मला माहित आहे मुंबईमध्ये होत आहेत, मला माहित आहे जालना औरंगाबाद मध्ये होत आहेत, पण साताऱ्याच्या पलीकडे होणं हे माझ्यासाठी पण कौतुकास्पद आहे खरंच. कारण लोक आहेत पण करायला इंटरेस्ट घेत नाही, ते महेश सरांनी करून दाखवलं आहे. तर रिसर्च तो आहे जे आपल्याला माहित नाहीये. त्यांना माहित नव्हतं झूम कसं होस्ट करायचं, काय करायचं. सर करूया बोललो. चला तुम्ही तुमची इच्छा आपण करूया, आणि तुमच्या लोकांची साथ भेटली, प्रिन्सिपल सरांनी हो दिला, केलं आम्ही, आज ऑर्गनाईज केलं, चालू आहे. तर दॅट इज द रिसर्च. स्टार्टिंग पॉइंट काय? प्रत्येक रिसर्चरला किंवा प्रत्येक स्टुडंटला किंवा प्रत्येक प्राध्यापकाला स्टार्टिंग पॉइंट काय? काही जरी रिसर्च करायचं असेल तर त्याचं स्टार्टिंग पॉइंट काय? त्याचं स्टार्टिंग पॉइंट आहे काय? स्टार्टिंग पॉइंट गुगलिंग. गुगल आहे ना, गुगल मामू म्हणतात त्याला. मित्रांनो, मला एक तुम्हाला सांगायचं इच्छितो की माझं अर्ध 50 ते 60% काम गुगल करतो, आणि एवढ्या स्पेसिफिकली करतो ना की मला खूप बरं वाटतं की माझं 60% काम गुगल करून देतो. मला काहीच कष्ट करावं लागत नाही. हा, त्याच्यासाठी बेसिक नॉलेज असणं गरजेचं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही सर्च स्ट्रॅटेजी होणं गरजेचं आहे, त्याच्यासाठी तुम्हाला स्वतः थोडीशी मेहनत घेणे गरजेचं आहे. म्हणून माझे 30 ते 40% नाही, 50 ते 60% काम गुगल करून देतो. मग काय गुगल असं? गुगलकडे असं आहे, हे सर्व टूल्स आहेत, हे सर्व टूल्स गुगलकडे आहेत जे तुम्हाला मदत करणार आहे. आणि मी एक एक टूल्स तुम्हाला सांगणार आहे की कसं तुम्ही वापरू शकता. पहिलं आहे गुगल सर्च, दुसरं आहे गुगल ऍडव्हान्स सर्च, तिसरं आहे गुगल न्यूज, चौथं गुगल अलर्ट. मग आपण बघूया गुगल कस्टम सर्च इंजिन. म्हणजे मी तुम्हाला एक वेब मास्टर बनवणार आहे. तुम्ही स्वतःची सर्च इंजिन बनवू शकाल, तुम्ही स्वतःचं कस्टमाइज सर्च इंजिन बनवू शकाल विथ इन अ 5 मिनिट्स. नंतर गुगल ट्रान्सलेशन आहे जे तुम्हाला माहित आहे. नंतर गुगल इमेज आणि रिव्हर्स इमेज सर्च आहे. एखादी इमेज शोधायची तर गुगल कसा मदत करतो, आणि रिव्हर्स इमेज म्हणजे काय. त्याच्यानंतर आपल्याला डेटा आपल्या सिस्टमवर नाही ठेवायचा. मग आज लेक्चर घेते दुसरीकडे किंवा तिसरीकडे, तर तिथं मला डेटा माझा ऍक्सेस पाहिजे, तर मी माझा डेटा ड्राईव्हवर ठेवला, लोकल ड्राईव्हर नाही, गुगल ड्राईव्हवर ठेवला. ठीक आहे, आजचं सेशन झालं. महेश सरांनी सर्वांकडनं फीडबॅक घ्यायचंय. कोरोना चालू आहे, तुम्हाला महेश सरांना थोडी सर्वांच्या घरी पाठवणार. ते काय करणार, ते वेब फॉर्म मध्ये काय करणार, वेब फॉर्म मध्ये फीडबॅक घेणार. मग तो कोणता फॉर्म आहे, कोणता टूल आहे ते बघायचं आपल्याला, राईट. त्याच्यानंतर गुगल ड्राईव्ह आणि गुगल फॉर्म आहे. त्याच्यानंतर गुगल कम्प्युटर, गुगल बुक्स आणि गुगल स्कॉलर. खूप महत्वाचं, एकदम महत्वाचं, ज्याच्याने तुमचं खूप सारं काम सोपं पडणार आहे, असं नाव आहे गुगल बुक्स आणि गुगल स्कॉलर.
दोन्ही टीचिंग फॅकल्टीसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, स्टुडंट फॅकल्टीसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि माझ्यासारखा वाचन करणारा किंवा माझ्यासारखा रिसर्चरसाठी खूप महत्वाचं आहे. आणि शेवटचं म्हणजे गुगल डेस्कटॉप. हे झालं गुगलचं. तर आता आपण पुढे बघूया काय. मी का गुगल करतोय गेल्या 2 मिनिटापासून? का सांगतो गुगल का? मी गुगलचा रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही, मी गुगलमध्ये काम करत नाहीये. मी केतानन कंपनीमध्ये, केतानन कंपनी पंकजची कंपनी नाही हो. केतानन कंपनी ही लिगल लॉ फर्म आहे, लॉ फर्म. मी लॉयर लोकांबरोबर काम करतो. लॉयर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे कसे असतात, माझंच खरं बाबा तू गबस. म्हणजे त्यांना खोटं करण्यासाठी मला किती मेहनत घ्यावं लागेल, मला कोणते टूल्स पाहिजे, तर ह्या सर्व टूल्स मी वापरतो माझ्या कामाच्या प्रोफाईलसाठी. तर मी गुगल करतोय. गुगल का करतोय? गुगल करण्याच्या मागचं कारण आहे. काय कारण आहे? आता इथं बघा, एका साईडला माझ्या लेफ्ट हँड साईडला रिसर्चर, फॅकल्टी, ग्रॅज्युएट स्टुडंट, त्यांना काय हवंय तर ते गुगलकडे जातात. इकडे बिचारा स्टुडंट जो 10वीचा असो, 12वीचा असो, 14वीचा असो, 13वीचा असो, तो त्याला काही माहिती हवं असेल तर तो जातो कुठे? तो पण गुगलकडे जातो. म्हणूनच गुगलला खूप महत्व आलेलं आहे. बाकी काही कारण नाही. सर्व उठून गुगल करतात. अरे लेट्स गुगल इट. कुठे जायचं? गुगल कर, भेटेल तुला. इकडे जायचं, कराडला जायचं, शनिवार पेठेत जायचंय, गणपती मंदिर, तेलाच्या गणपती मंदिर पाशी जायचं आपल्याला. गुगलच्या मॅपला लगेच पोहोचेल तू. तर दिस इज द इफेक्ट ऑफ गुगल, नॉट इन रिसर्चर, नॉट ऑन द टीचिंग डोमेन, इट इज इफेक्ट ऑन ईच अँड एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. आणि रिसर्चर ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन झालाय, खूप कन्फ्युज झालाय. जे प्राध्यापक आहे ते गोंधळलेत. का गोंधळलेत? कारण काय? याचं कारण हे आहे बघा. याचं कारण हे आहे, एका हातामध्ये त्याचे बिचाऱ्याकडे टीचर्सचे टूल आहेत, पुस्तके, पाटी, पेन्सिल, पेन, हे, आणि दुसऱ्या हातामध्ये त्याच्याकडे काय? स्मार्ट टूल्स आहेत, स्मार्ट मोबाईल आहे ज्याच्यामध्ये गुगल आहेत. म्हणून तो कन्फ्युज झाला, मी इकडे जाऊ का इकडे जाऊ. मग मी तुम्हाला सांगतो की आपल्याला कुठे जायचं आणि कसं जायचंय. डेफिनेटली प्रत्येक गोष्टीला एक लिमिट असते, त्याच्यामध्ये गुगललाही लिमिट आहे, पण आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं तरी आपण काढू शकतो. सो दॅट्स वाय वेन आय एम युझिंग गुगल. तुम्ही जेव्हा गुगलवर गेला तर तुम्हाला काय दिसतं बघा? काय दिसतं गुगलवर? असं दिसतं का? गुगलचा असं दिसतं का तुम्हाला? गुगलचं असं तुम्हाला कोणाला दिसतं असं तुम्ही गुगलवर गेल्यानंतर? गुगलच्या मेन पेजवर 2 ऑप्शन भेटतात, एक सर्च आणि दुसरा आहे आय एम फिलिंग लक्की. का बोलतोय गुगल फिलिंग लक्की? तुम्ही त्याच्या पेजवर गेला म्हणून? असं नाही हो. ह्याचं कारण असं आहे, मी काय केलं बघा, गुगलवर गेलो आणि HGM कॉलेज कराड टाकलं. काय टाकलं? HGM कॉलेज कराड. आणि मी जिथं स्टार्ट गुगल सर्च करण्याच्या जागी मी काय केलं? आय एम फिलिंग लक्कीवर क्लिक केलं. कुठे गेलं? तिथं क्लिक केलं. माझं उत्तर काय आलं बघा, मला सर्च काय आलं बघा. मला वाटतं हे आपले प्रिन्सिपल सर आहेत ना, ऑनरेबल प्रिन्सिपल सर, बरोबर ना? म्हणजे गुगल विचार करतोय तुमच्या डोक्यासारखं. अरे HGM कराड म्हणजे ह्या व्यक्तीला HGM कॉलेजच्या वेबसाईटवर जायचंय, त्याला तिथं काहीतरी शोधायचंय. म्हणजे गुगल इज टेकिंग युअर ब्रेन पॉवर. या सर्व सिनारिओ मध्ये गुगलला मात करायचं, आणि गुगलला मात करताना आपल्याला गुगलचेच टूल्स वापरायचे. तर गुगलमध्ये 2 टाईपचे सर्चेस असतात सर. सर्चेस म्हणजे तुम्ही कसे सर्च करू शकता. पहिला सर्च आहे बेसिक सर्च, बेसिक सर्च, आणि दुसरा सर्च आहे ऍडव्हान्स सर्च. तर आपण सुरुवात करूया बेसिक सर्चनी. बेसिक सर्च आता काय? गुगलचे बेसिक सर्च आहे कीवर्ड सर्च, बुलियन लॉजिक ऑपरेटर, फ्रेज सर्च, आणि गुगल अजून 2 ऑप्शन देतात, एक म्हणजे ऑर्गॅनिक आणि पेड सर्च, आणि दुसरं म्हणजे सिमिलर आणि कॅच पेजेस. आता आपण एक एक करून बघूया काय आहे एक्झॅक्टली. बेसिक सर्च मध्ये कीवर्ड, आणि कीवर्ड कुणीही कीवर्ड टाकला, फॉर एक्झाम्पल आता HGM कॉलेज, मी एखादा प्रोफेसर आहे मॅनेजमेंटचा, समजा इकॉनॉमिक्सचा मी प्रोफेसर आहे, मी टाकले लॉ ऑफ सप्लाय. काय तर गुगलमध्ये कीवर्ड सर्च म्हणजे लॉ ऑफ सप्लाय. आता महेश सर काय सर्च करत असेल, डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया, तर डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया हा कीवर्ड सर्च आहे. ठीक आहे, त्याच्या पुढे काय? त्याच्या पुढे बुलियन लॉजिक ऑपरेटर. आम्हाला सर्टिफिकेट कोर्स पासून शिकवत आलंय की बुलियन लॉजिक ऑपरेटर तुमच्या सर्च स्ट्रॅटेजी मध्ये वापरा. जेव्हा तुम्ही गुगलवर काय सर्च करत असाल सर, इट मीन्स यू आर बिकम अ सर्च स्ट्रॅटेजिस्ट. म्हणजे तुम्ही सर्च स्ट्रॅटेजिस्ट झाला. सर आपल्याकडे हाच प्रॉब्लेम आहे, टीचिंग फॅकल्टी मोठे मोठे डोमेन क्लेचर लावत नाही आणि कॉर्पोरेटमध्ये ते लावून पुढे जातात. आपण काय लावतो? प्रोफेसर, आपण काय लावतो? लायब्ररियन. आजकाल काय झालं? नॉलेज रिसोर्स सेंटर, डायरेक्टर ऑफ नॉलेज रिसोर्स सेंटर, सिनियर मॅनेजर किंवा असोसिएट डायरेक्टर, हे सर्व लावून पुढे जात आहेत. मग आपण असंच काहीतरी आपल्या डोक्यात इनोव्हेटिव्ह वस्तू आणायच्या आहेत. मग त्याच्यासाठी गुगलने दिले तुम्हाला कीवर्ड सर्च मध्ये बुलियन लॉजिक ऑपरेटर, अँड ऑर नॉट. आता हे कसं वापरायचं? डिजिटल लायब्ररी अँड इलेक्ट्रॉनिक लायब्ररी. मी लायब्ररी सायन्स आहे म्हणून मी ते उदाहरण घेतलं. ठीक आहे, आता मी काम करतो लॉ मध्ये.
तर मला माहिती पाहिजे डायरेक्ट टॅक्स आणि इनडायरेक्ट टॅक्स, बरोबर? और आयदर डायरेक्ट टॅक्स और इनडायरेक्ट टॅक्स और अँड डायरेक्ट टॅक्स अँड इनडायरेक्ट टॅक्स. ठीक आहे, मला पाहिजे डायरेक्ट टॅक्स, इनडायरेक्ट टॅक्स, नॉट ट्रान्सफर प्राइसिंग. आलं लक्षात? म्हणजे तुम्ही कीवर्डला वापरून, बुलियन लॉजिक वापरून तुम्ही तुमचे कीवर्ड स्ट्रॅटेजी बनवू शकता. सो दिस आर द व्हेरी फ्यू ऑपरेटर्स विच यू कॅन यूज इझिली अँड क्रिएट युअर सर्च स्ट्रॅटेजी. ओके, मग काय? समजा मला आता हे ग्रुपमध्ये वापरायचं, जसं मी तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे ऑलरेडी. डायरेक्ट टॅक्स, आता इथं मी उदाहरण दुसरं घेतलंय. मला रेसिडेन्स बघायचं आहे, किंवा और मला होम बघायचंय, और मला हाऊसिंग बघायचंय. अँड याच्यावर काय बघायचंय? एल्डरली और एज, म्हणजे अशा लोकांसाठी हाऊसिंग बघायचे जे लोक एजेड आहेत, अशा लोकांसाठी मला हाऊसिंग बघायचंय. मला मी ह्याला काय बोलतो? ग्रुप टर्म सर्च. म्हणजे जिथे मी टर्म कीवर्ड्सला ग्रुपमध्ये घेतलं आणि बुलियन लॉजिक ऑपरेटर वापरून ते तुमच्याबरोबर यूज केलं, तर मला सर्च तेवढंच स्पेसिफिक येईल. मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला गुगल मधनं काय काढायचं असेल ना, तर तुम्हाला तुमचा सर्च नॅरो डाऊन करायला पाहिजे. नॅरो डाऊन म्हणजे बॉटम पासून, टॉप पासून खाली यायला हवं. तुम्हाला स्पेसिफिक माहिती भेटेल. ठीक आहे सर, मला पीपीटी बनवायची आहे, मला फक्त प्रेझेंटेशन करायचं आहे, गुगल मला मदत करेल? ऑफकोर्स. आज माझं प्रेझेंटेशन होतं, मी स्मार्ट रिसर्च टूल टाकले आणि डॉट पीपीटी टाकला. काय टाकलं? डॉट पीपीटी. फक्त गुगलनी मला सर्व प्रेझेंटेशन दिले जे स्मार्ट रिसर्च टूल्स होते. So this is the way you can search type of document on Google. ठीक आहे. आता गुगल काय करतो बघा, जसं तुमच्या पोटपाणी आहे, आज लोकांची, काही लोकांची सॅलरी कट होत आहेत, तसंच गुगलचंही पोटपाणी आहे. मग तुम्हाला गुगलवर देणारी माहिती सर्वच इम्पॉर्टंट आहे का? नाही सर. गुगल ही मार्केटिंग करतो, गुगल ही ऍडव्हर्टाईज करतो. ही जी माहिती आहे सुरुवातीला जी वर असते, एकदम वरच्या बाजूला, एकदम अप्पर लेअरला, ती माहिती असते पेड सर्च. पेड सर्च म्हणजे ज्या लोकांनी गुगल बरोबर मार्केटिंग केल्या त्या लोकांसाठी. हे तुमच्या कीवर्डशी रिलेटेड नसतात, हे इंडेक्सिंग म्हणून झालेले नसतात, हे तुमच्या मार्केटिंगसाठी, म्हणजे गुगलनी मार्केटिंगसाठी वापरलेले आहे. मग तुमचा खजाना कुठे आहे? तुमचे ऍसेट्स कुठे आहेत? तुमचे ऍसेट इथे आहेत ऑर्गॅनिक मध्ये. जो ऑर्गॅनिक म्हणजे मी माझ्या शेतात स्वतः उगून खातो, लॉकडाऊन मध्ये मी माझ्या बाल्कनीमध्ये काहीतरी उगून स्वतः खातो. ऑर्गॅनिक सर्च म्हणजे तुमच्या कीवर्डला माहिती लागणारी, तुमच्या कीवर्डच्या गालला, म्हणजे जे आपण मासे पकडतो ना, गाल टाकतो नदीमध्ये किंवा कुठेतरी, हा, तेव्हा मासे लागतं ना, तसं जेव्हा तुमच्या कीवर्डला मासे लागतात ते ऑर्गॅनिक सर्च म्हणतात. समजलं सर? तर हा फरक आहे पेड सर्च आणि ऑर्गॅनिक सर्च मध्ये. म्हणजे तुमच्यासाठी कोणता इम्पॉर्टंट आहे? ऑर्गॅनिक सर्च. पुढे काय? आता बघा, एकदम गुगल म्हणजे माणसासारखा कसा विचार करतो बघा. बहुतेक करून सर्वजण स्मार्टफोन वापरत असेल. तुमच्या स्मार्टफोन मध्ये लक्षात येतं की बाबा तुमची कॅच मेमरी फुल झाली आहे, प्लीज डिलीट करा. येतं का असं कधीतरी? येत असेल. तसंच गुगल पण जेव्हा तुमची माहिती हिट होते तर गुगल काय करतो? गुगल स्वतःचं डोकं लावतो आणि बोलतो तुमच्या माहितीवर ऑर्गॅनिक सर्च एवढे आहेत, म्हणजे तुम्ही जी माहिती मला शोधायला दिली त्याच्यावर एवढे माहिती भेटतायत, पण माझ्या म्हणजे गुगलच्या डोक्याने तुम्ही जाऊन कॅच मेमरी मध्ये पण सर्च करा. कारण ह्याच्या अगोदर तुमच्या रिलेटेड माहितीवर कोणी सर्च करत नव्हतं, म्हणून मी काय माहिती कॅच मेमरी मध्ये शिफ्ट केली, म्हणजे ऍक्टिव्ह मेमरी मधनं काढून ती कॅच मेमरीला ठेवली. ते तुमचं काम आहे जाऊन बघायचं की कॅच मेमरी मध्ये माझ्या कीवर्डला लागणारी माहिती त्यांनी काय रिकमेंड केले. हा एक फीचर्स आहे गुगल मध्ये. दुसरा, त्याच्याच खाली, कॅचच्याच खाली एक असणार आहे सिमिलर. हे बघा सिमिलर. गुगल काय बोलतो? बाबा तू मला कीवर्ड दिला, हे तुझे रिझल्ट, पण तुझ्या डोक्याच्या, तुझ्या कीवर्डच्या प्रमाणे माझ्याकडे ऍडिशनल माहिती आहे तुला सांगायला. मग ते तुम्ही कुठे शोधणार? ते जाऊन तुम्ही सिमिलर, म्हणजे जेव्हा तुम्ही सर्च बॉक्स शोधताय तिथे एक ड्रॉपडाऊन मेन्यू येतो बघा, हे ड्रॉपडाऊन मेन्यू असतो, त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कॅच मेमरी पण दिसेल आणि सिमिलर मेमरी पण दिसेल, सिमिलर पेजेस पण दिसेल. पण हे बघायचं काम कोणाचं आहे? हे बघायचं काम रिसर्चर आहे. पण तो बघत नाही आणि मग बोलतो गुगल काहीच देत नाही. अहो तुम्ही घुसा ना आतमध्ये. जोपर्यंत तुम्ही घुसणार नाही तोपर्यंत गुगल माहिती कशी देणार? ठीक आहे. पुढे गुगल बोलतो माझ्या मित्रांनी खूप मेहनत घेतली, त्यांनी कीवर्ड स्ट्रॅटेजी बनवले, अँड और नॉट वापरले, खूप डोकं लावलं, पण त्यांना अजून सोपं करून द्यायचे. मग गुगलनी काय केलं? बेसिक सर्चला साईडला ठेवला आणि ऍडव्हान्स सर्च आणला. काय आणला? ऍडव्हान्स सर्च. त्याला बोलतात ऍडव्हान्स सर्च. आता ऍडव्हान्स सर्च म्हणजे काय बघा, याची गंमत बघा. गुगलनी तुम्हाला एकाच पानावर, एकाच पेजवर सर्व तुम्हाला तुमची रिक्वायरमेंट घेणार. काय बाबा तुझं कीवर्ड काय? टाक इथं.
तुला कोणत्या भाषेमध्ये पाहिजे, तुला कोणत्या फॉर्मॅट, PDF, PPT, एक्सेल, कोणत्या पेजवर, कधी हिट झालेलं पाहिजे. तर एकाच पानावर तुम्हाला त्यांनी सर्च स्ट्रॅटेजिस्ट बनवून टाकला, एकाच लिंकवर. आणि जेव्हा तुम्ही पुढे जातात त्याचे ऑप्शन बघायला, हे सर्व ऑप्शन्स तुम्हाला भेटतात. म्हणजे तुम्हाला अँड और नॉट टाईप करायची गरज नाही. गुगल ऍडव्हान्स सर्च मध्ये गेल्यानंतर डायरेक्टली तुम्हाला फक्त तुमची माहिती इनपुट करायची आहे आणि तुम्हाला काय हवं काय नाही हवं ते सांगायचं त्याला. तसं सांगितलं तसं तो ऍडव्हान्स सर्च तुम्हाला करून देणार. म्हणजे गुगल इज थिंकिंग लाईक अ मॅन. थोडे दिवसात असं होईल की आपण झोपले आणि बोलेल गुगल प्लीज ऑन द ग्रीझर, आणि ऑलरेडी झालेलं आहे. त्या कन्सेप्टला बोलतात IoT. काय बोलतात त्याला? त्या कन्सेप्टला बोलतात इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जर माझा मोबाईल माझ्या ग्रीझर बरोबर कनेक्ट असेल आणि मी 6:45 वाजता उठलोय आणि मला 7:15 वाजता पाणी गरम पाहिजे, तर मी माझ्या मोबाईलवरनं ग्रीझर ऑन करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. दॅट इज कॉल्ड या WWच्या युगात काही पॉसिबल होणं शक्य आहे सर, काही पॉसिबल. मग आपण पुढे जाऊया. त्याच्या अगोदर एक छोटासा जोक तुमच्यासाठी मी इथं ठेवलेलं आहे, बघा तुम्हाला समजतं का. गुगल 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 आपण करतो, तर गुगल साठी एक जोक आहे बघा. नेव्हर आस्क गुगल फॉर मेडिकल ऍडवाइस. तो बोलतो गुगलला कधी औषध वगैरे विचारू नका. काय झालं, मी फक्त माइल्ड हेडेक होता आणि मी विचारायला गेलो तर 3 क्लिक मध्ये माझा डेड झाला. म्हणजे गुगलला काय विचारायचे, गुगलला कोणती माहिती विचारायची, कोणती माहिती वापरायची, हे पण लक्षात द्या. गुगल कोण आहे? गुगल मशीन आहे. गुगलकडे डोकं नाहीये. गुगल फक्त मशीन लँग्वेजवर काम करतो. ठीक आहे. आता आपण पुढे बघूया. करंट न्यूज खरोखरच इम्पॉर्टंट आहे का हो टीचिंग फॅकल्टीला, स्टुडंट लोकांना, लायब्ररीयन लोकांना? माझ्या डोमेन मध्ये करंट न्यूज तर खूप महत्वाची आहे. लॉयर लोकांना नेहमी सतत नवीन काय आलं, अरे आज काय झालं, आज कोणत्या जजमेंट आला, आज कोणतं नोटिफिकेशन आलं, हेच पाहिजे असतं. म्हणून माझ्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि प्रत्येक ग्रंथपाल सोडा सर, प्रत्येक टीचिंग फॅकल्टीला नवीन काय त्यांच्या सब्जेक्ट मध्ये किंवा त्यांच्या डोमेन मध्ये काय नवीन आहे. आज UGCने काय आणलं, आज AICTने काय आणलं, आज UGCने कोणते प्लॅजिअरिझमचे रूल्स आणले, कुठे केस झाली का, कोणत्या प्राध्यापकाला काढलं का प्लॅजिअरिझमच्या अंडरमध्ये. तर ह्या सर्व माहिती म्हणजे करंट इन्फॉर्मेशन, करंट न्यूज. तर ही करंट इन्फॉर्मेशन किंवा करंट न्यूज तुम्ही कशी स्मार्टली गॅदर करणार, तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला 3 टूल सांगणार आहे. एक तर आहे गुगल न्यूज, दुसरं आहे न्यूज ऍग्रिगेटर, आणि तिसरं आहे गुगल अलर्ट. तर आपण एक एक बघूया. हे माझं गुगल न्यूज आहे. गुगलवर गेलो, गुगल न्यूज टाकला, त्याच्यावर ही स्क्रीन ओपन झाली. बघा किती गंमत आहे. आता दुसरं दाखवतो मी. मला माहिती शोधायची होती गुगलवर, गुगल न्यूज होती ती, आणि ती पब्लिश झाली होती एज्युकेशन इन बिझनेस होती. हे आर्टिकल पब्लिश झालं होतं बिझनेस स्टँडर्डला जून 2019 मध्ये, आणि पान नंबर 6 वर. मी गुगल न्यूजला गेलो आणि फक्त एवढंच टाकलं, काय, एज्युकेशन इन बिझनेस सूट. त्यांनी मला पहिल्या क्लिकवर माहिती दिली. तर पहिल्या क्लिकवर MJ अँथोनी, बिझनेस स्टँडर्डचे फेमस रायटर आहेत, एडिटर आहेत, नेहमी लिहित असतात, लीगल, एज्युकेशन, टेक्नॉलॉजी ह्या डोमेनवर नेहमी लिहित असतात. मला सिंगल क्लिक मध्येच माहिती भेटली. म्हणजे मला बोलण्याचा उद्देश एवढाच आहे की जर तुम्हाला एवढं सोपं भेटतं, मग कशाला पेपर कापत बसता, कशाला पेपरचा फोटो काढता. हे सर्व सोप्याने भेटतं, तर मग का आपण मेहनत करायची. म्हणून गुगल न्यूज वापरा. आता समजा मला एखादी माहिती पाहिजे जी करंट न्यूज आहे, मला माहिती आहे बाबा या विषयावर मला माहिती शोधायची. फॉर उदाहरण नॉलेज मॅनेजमेंटवर मला आजच्या दिवसाला काय काय आलंय बघायचंय, तर माझा पहिला अप्रोच असेल गुगल न्यूज. समजा नॉलेज मॅनेजमेंटवर आजच्या महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये काहीतरी आलंय, ठीक आहे, आणि मला ते पाहिजे, तर मी पहिला गुगल न्यूज मध्ये जाणार आणि नॉलेज मॅनेजमेंट कीवर्ड टाकणार. मी तिथे बघणार मला भेटते का. समजा मी आज सकाळी आंघोळच केली नाही आणि मला भेटलं नाही, बोलतात ना, अरे तू नाके नहीं आ रहेगा इसलिए तेरे को नहीं मिल रहा है. मग माझा दुसरा अप्रोच काय, माझा दुसरा अप्रोच आहे मी google.com वर जाणार. तिथं भेटते का ती माहिती जी लोकसत्यामध्ये किंवा महाराष्ट्र टाइम मध्ये आलेली, तिथं पण नाही भेटलं. मग मी कुठे जाणार, मग मी जाणार पेपर ऑफ दॅट पेपर. कुठे जाणार, खरं सांगू मित्रांनो, रिसर्च करायचंय तर तुम्हाला करंट माहिती राहणं खूप गरजेचं आहे. तर मी थर्ड अप्रोच कुठे जाणार, मी अप्रोच जाणार पेपर ऑफ दॅट न्यूज पेपर. इम्पॉर्टंट, वाय इज द इम्पॉर्टंट ऑफ न्यूज पेपर. एवढं काय इम्पॉर्टंट देतो आपण. किती प्रकार आहे न्यूज पेपरचे, 3 प्रकार आहे मॅडम, 3 प्रकार आहे मित्रांनो. कोणते कोणते, प्रिंट न्यूज पेपर, ई पेपर आणि ऑनलाईन न्यूज पेपर. प्रिंट आणि ई पेपर मध्ये फरक नाही. जे प्रिंट मध्ये असतात
तेच ऑनलाईन मध्ये, सॉरी ई पेपर मध्ये, त्याच्यामध्ये जास्ती काहीच फरक नाहीये. पण ई पेपर मध्ये आणि प्रिंट पेपर मध्ये आणि ऑनलाईन न्यूजपेपर मध्ये फरक आहे. मग ते बघण्याच्या अगोदर आपण बघूया ई पेपरचे फॉर्मॅट काय. ई पेपर मला कसं ऍक्सेस भेटेल? सर काही ई पेपर फ्री आहेत, काही ई पेपर रजिस्ट्रेशन बेस आहे, म्हणजे रजिस्ट्रेशन म्हणजे तुमचे ईमेल आयडी, आणि काही ई पेपर पेड सबस्क्रिप्शन आहे, म्हणजे जिथं तुम्हाला पैसे भरायचे, जिथे तुम्हाला पैसे भरायचे. म्हणजे 3 प्रकारचे रजिस्ट्रेशन आहे. कोणते कोणते? एक तर आहे प्रिंट पेपर, दुसरं सॉरी एक तर फ्री, दुसरं रजिस्ट्रेशन आणि तिसरं सबस्क्रिप्शन. मग सर फॉर्मॅट काय त्याच्यामध्ये? प्रिंट मध्ये एकच फॉर्मॅट येतो, प्रिंट. मग ई पेपर मध्ये फॉर्मॅट काय? 3 फॉर्मॅट आहे सर. एक तर तुम्ही त्याला पीडीएफ म्हणून डाउनलोड करू शकता, दुसरं जेपीजे, आणि तिसरं टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही कॉपी पेस्ट करू शकता ई पेपर मधून. माझा आवाज व्यवस्थित येतोय सर? मी व्यवस्थित, म्हणजे माझी स्पीड जास्ती नाहीये ना? ओके. मग हा फॉर्मॅट आहे, ठीक आहे. मग ई पेपर मध्ये आणि ऑनलाईन न्यूजपेपर मध्ये फरक काय सर? भरपूर मोठा फरक आहे, सांगतो तुम्हाला सर. समजा मी टाइम्स ऑफ इंडियाचा एडिटर आहे आणि पहाटे 3 वाजता मला काहीतरी माहिती आली जे मला हे करायची, पब्लिश करायचे, मी कुठे करणार? मला कुठे करता येईल? कारण प्रिंट पेपर रात्री 12 वाजता बंद होतो सर्क्युलेशनसाठी. प्रिंट पेपर रात्री 12 वाजता बंद होतो सर्क्युलेशनसाठी. मग तो छापणार कुठे? मग तो पेपर, ती न्यूज ऑनलाईन पेपर मध्ये छापली जाते. असं नेहमी होतं सर. प्रिन्सिपल मला कॉल करतात, अरे महेश तुझ्या टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये आज एक लेख आलाय बघ, मला पाठवून दे. महेश काय करणार? महेश प्रिंट पेपर बघणार, ई पेपर बघणार, पण ते लेख ऑनलाईन पेपर मध्ये गेलेला असेल, छापलेला असेल, तिथं तो बघणार नाही. कारण त्याच्या डोक्यात काय, अरे ई पेपर किंवा प्रिंट पेपर. पण जी लेटेस्ट माहिती असेल, कदाचित त्या एडिटरला लेट आली असेल, त्यांनी कुठं करायचं? 1 मिनिट सर, मला काहीतरी कॉल येत आहेत, 1 मिनिट. हॅलो महेश. हा, मला ते ऍक्च्युली हे व्हायला लागले. ठीक आहे, मी करतो. आता मला ते माहित नाही बाबा कसं करायचं. मी केलं, आता 3 जण होते, केलं. केलं ते कसं करायचं मला सांगून ठेवतो. आपण होतो कुठे? आपण बघत होतो की ऑनलाईन आणि ई पेपर मध्ये काय फरक आहे. समजलं सर? रात्री 3 सकाळी जी माहिती लेटेस्ट आली असेल त्याला छापायचंय त्याला, पण त्याला काहीतरी माध्यम पाहिजे ना. मग तो कुठून छापणार? तो ऑनलाईन न्यूजपेपर मध्ये. ठीक आहे सर. एक सांगतो तुम्हाला, रिसर्चरला फक्त करंट इन्फॉर्मेशन वर राहून चालत नाहीये. समजा मी लॉयर आहे, मला मागची माहिती खूप शोधावं लागते, मग त्याच्यासाठी ई पेपरवाल्यांनी आर्काइव्ह केलेलं आहे. आणि टाइम्स ऑफ इंडियाचा आर्काइव्ह एवढा चांगला आहे ना सर, you will get any information which is published in the Times of India back reference also, and it is very easy to handle, it is very easy to access. So it is very easy, not an तुम्हाला काही अडचण येत नाही ऍक्सेस करण्यासाठी. आणि मला नेहमी जर काही मागची इन्फॉर्मेशन 5 वर्ष 10 वर्ष मागे एखाद्या पेपर मध्ये छापलेली माहिती असेल आणि मला भेटत नसेल, तर मला टाइम्स ऑफ इंडिया हा आर्काइव्ह खूप चांगला टूल आहे, तो तुम्हाला ती माहिती शोधून देतो. पुढे आता आपण करंट इन्फॉर्मेशन बघण्यासाठी गुगल न्यूज बघितला. दुसरं मला आता सांगायचं तुम्हाला न्यूज ऍग्रिगेटर. काय न्यूज ऍग्रिगेटर? न्यूज ऍग्रिगेटर मी आजच्या दिवसाला गेल्या 3 ते 5 वर्षापासून वापरतो. डेली हंट तुमच्या मोबाईल ऍप मध्ये हो, एकदम सोपं आहे. 14 लँग्वेज सपोर्ट करतो, टॉपिक वाईज सेग्रिगेट करून देतो, आणि 397 इंग्लिश पेपर कव्हर करतो. आणि भारतीय म्हणून मला प्राऊड आहे, कारण जगाच्या पातळीवर त्याचा राज आहे. आता जगाच्या पातळीवर डेली हंट हा खूप फेमस झालेला आहे. एक भारतीय ऍप बनवलेला ऍप आहे तो. आणि रिअली मला जेवढी पण माहिती लागत असते ना नवीन नवीन विषयांवर, तिथून मला लगेच भेटते, आणि आय एम युझिंग दॅट. सर आपण करंट न्यूज बोलतो, बरोबर आहे. मग असं काय होतं की काहीतरी फेक न्यूज पण येऊ शकतात. खोटी बातमी, कराडला 100 रुग्ण भेटले कोरोनाचे. मग हे माहिती मी व्हॉट्सअपला आल्या, मी फॉरवर्ड करायच्या अगोदर मला तसल्ली व्हायला पाहिजे हे खरं आहे का खोटं आहे. मग ते कसं करणार? मग त्याच्यासाठी 2 टूल आहे की जे तुम्हाला हेल्प करतात की ती माहिती खरी आहे का खोटी आहे. कोणते टूल आहेत सर? ऑल्ट न्यूज मी वापरतो. एखादी माहिती माझ्याकडे आली लिगल मध्ये आणि मला मॅनेजिंग डायरेक्टरला फॉरवर्ड करायची, तर मी पहिला चेक करतो की ती कुठे पब्लिश झाले. फक्त डोळे बंद करून पब्लिश करत नाही सर. मी डोळे बंद करून मी माहितीची सेवा देत नाही. मी पहिला चेक करतो की ती पब्लिश झाली का नाही.
दुसरा टूल आहे त्याचं नाव आहे फॅक्ट हंट. ते पण खूप चांगलं टूल आहे आणि एकदम इझी आहे, सोपं आहे वापरायला, काही अवघड नाही, एकदम इझिली तुम्ही वापरू शकता. तर या प्रकारे तुम्ही तुमची जी करंट माहिती आहे सेवा द्यायच्या टायमाला किंवा फॉरवर्ड करायच्या टायमाला तुम्ही लक्ष देऊन ते फेक आहे का नाही चेक करायचं. आणि विथ दिस टूल there are n number of tools available, but with these two tools you can easily get it whether it is right or wrong. पुढे जाऊया आपण. एक जोक तुमच्यासाठी. डॉक्टर पेशंटला बोलतो, आय हॅव सम बॅड न्यूज अँड सम व्हेरी बॅड न्यूज. डॉक्टर पेशंटला बोलतो, मला तुझ्यासाठी 2 न्यूज आहे, एक बॅड न्यूज आहे आणि त्याच्यापेक्षा जास्ती बॅड न्यूज आहे. डॉक्टर बोलतो, आय वॉज कॉलिंग यू फॉर युअर टेस्ट रिझल्ट दे सेड. म्हणजे मला टेस्ट लॅबवाल्यांनी सांगितले की त्या पेशंटला 2च तास 24 तास आहे. मग पेशंट बोलतो, हे तर बॅड न्यूज आहे, मग व्हॉट इज व्हेरी बॅड न्यूज. मग डॉक्टर त्याला बोलतो, मी कालपासून तुला ट्राय करतोय कनेक्ट करायचं पण तू होतच नाही. म्हणजे करंट इन्फॉर्मेशन शुड रीच टू द राईट युजर ऍट द राईट टाइम. आजची माहिती जर उद्या दिली तर तिला शिली माहिती बोलतात, बासी माहिती बोलतात, बासी ईद बोलतात, आपल्या मराठीत शिल जेवण बोलतो. तसं नको, करंट माहिती करंट पिरियड मध्येच द्या. माझं एवढंच म्हणायचं. आता आपण तिसरं टूल बघूया, त्याचं नाव आहे गुगल अलर्ट. आता गुगल अलर्ट म्हणजे काय हो सर? समजा आमचे ऑनरेबल प्रिन्सिपल सर, त्यांना युजीसी कडनं एक प्रोजेक्ट भेटलाय की बाबा कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये कराड शहरामध्ये काय काय प्रॉब्लेम्स आले, काय काय गव्हर्नमेंटनी स्टेप उचलला, ही माहिती त्यांना 3 महिन्यामध्ये प्रोजेक्ट बनवून पाठवायची. आणि महेश सरांना त्यांनी कॉल केला आणि सांगितलं, महेश सर हे युजीसीचं प्रोजेक्ट आहे, तुम्ही मला मदत करायचं. महेश सर आपले हुशार आहेत, ते ग्रंथपाल आहेत. त्यांनी काय केलं, गुगल अलर्ट लावला. काय लावला? कराड अँड कोरोना एफेक्ट अँड सो अँड सो. ह्याच्यानी काय झालं, रोज सकाळी 9 वाजता महेश सरांना अलर्ट यायला लागले की कराड शहरामध्ये कोरोनाचे काय काय प्रॉब्लेम होते, काय काय सोल्युशन गव्हर्नमेंटनी करून दिलं, कोणत्या कोणत्या स्पेसिफिक एरियामध्ये होते, पोलिसांना काय अडचण आली, मेडिकलला काय अडचण आली. आणि मग महेश सर ते सर्व बघायचे, त्यातली ठराविक माहिती जे इम्पॉर्टंट वाटले ते काय करायचे, 9:45च्या अगोदर प्रिन्सिपल सरांना मेल करून टाकायचे. प्रिन्सिपल सर 10 वाजता आले कॉलेजमध्ये आणि बघितलं, अरे महेश सरांनी तर माझी माहिती ऑलरेडी पाठवली आहे. असं 1 दिवस झालं, 2 दिवस झालं, 3 दिवस झालं, 4था दिवस ऑनरेबल प्रिन्सिपल सर बोलले, महेश सर कसे काय 1 तासाच्या अगोदर सर्व करून पाठवतात. मग त्यांनी कॉल करून विचारलं, महेश सर तुम्ही किती वाजता ऑफिसला येता? 7 वाजता येता का? तुम्ही येता 9 वाजता आणि 10 वाजता तुमची माहिती माझ्याकडे असतं. महेश सरांच्या बॅकएंड मध्ये गुगल अलर्ट काम करतोय. कदाचित महेश सर सांगणार नाही पण मी तुम्हाला सांगतोय, महेश सरांच्या बॅकएंड मध्ये गुगल अलर्ट काम करतोय. त्याच्यातनं तुम्ही माहिती काढू शकता, जी माहिती स्पेसिफिक माहिती. हे बघा, इथं 2 गोष्टी लागणार आहे. या गुगल अलर्टला पर्सनलाइज सर्व्हिस बोलली जातात. म्हणजे एखाद्या विशेष माहिती एखाद्या विशेष व्यक्तीसाठी किंवा एखादी विशेष माहिती एखाद्या विशेष ग्रुपसाठी. मग ह्याच्यामध्ये 2 वस्तू खूप इम्पॉर्टंट आहे. कोणते कोणते? एक तर युजर प्रोफाईल आणि दुसरं इन्फॉर्मेशन प्रोफाईल. युजर प्रोफाईल म्हणजे प्रिन्सिपल सर, इन्फॉर्मेशन प्रोफाईल म्हणजे त्यांना कोणत्या विषयांवर माहिती पाहिजे हे. मग कसं सेट करायचं? एकदम सोपं आहे, काही रॉकेट सायन्स नाही. हे बघा, हा सेटअप पेज आहे त्याचा. इथं जाऊन तुम्हाला क्रिएट अँड अलर्ट, इथे तुमचं कीवर्ड टाकायचंय. काय टाकायचंय? कीवर्ड टाकायचे आणि तुम्हाला सेट करायचंय. मग सर तुम्ही हे काय दाखवताय? हे एडिट ऑप्शन आहे. जर एखादा कीवर्ड तुम्हाला लागत नसेल, म्हणजे तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे तुमच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे येत नसेल, दॅट टाइम यू कॅन डिलीट दिस अलर्ट्स. दॅट टाइम यू कॅन डिलीट दिस यू कॅन एडिट दिस अलर्ट्स. समजा तुमच्या सरांची प्रोजेक्ट संपलं, युजीसीला सबमिट झालं, तर काय कामाचं तुम्हाला घडघडे यार, मग तुम्ही इथे जाऊन तुम्ही डिलीट करू शकता. हा जो ऑप्शन आहे हा डिलीटचा ऑप्शन आहे. कोणते ऑप्शन आहे? डिलीटचा ऑप्शन आहे. म्हणजे गुगल अलर्ट लावल्यानंतर पण एडिट ऑप्शन देतो आणि डिलीट ऑप्शन देतो. हे त्याचे ऑप्शन्स आहे. गुगलवर जेव्हा तुम्ही अलर्ट लावता, किती वेळ पाहिजे, हाऊ ऑफनली, दिवसातून 1दा पाहिजे, 4दा पाहिजे, 10दा पाहिजे, कितींदा, कोणत्या सोर्स मधनं, .go.in, .com, .edu.in, कोणत्या सोर्स मध्ये तुम्हाला पाहिजे, लँग्वेज मराठी, हिंदी, इंग्लिश, रिजन एशिया रिजन, आफ्रिका रिजन, युरोप रिजन, कोणत्या रिजन, आणि डिलिव्हर. तुमच्या प्रिन्सिपल सरांचा ईमेल आयडी टाकणार का तुमचा? मी माझाच ईमेल आयडी टाकणार, कारण आय एम अ इन्फॉर्मेशन searchist. I will first check what Google had done, then I will filter that information and then I will send it to my principal sir, right?
हे बघा, मी माझ्या ऑफिसच्या कामासाठी अलर्ट्स लावलेले आहेत आणि ते असे असतात बघा. रोज मला सकाळी फ्रँचायझीवर अलर्ट्स आलेले असतात आणि मी ते पाठवत असतो. माझ्या पहिला चेक करतो बरोबर अलर्ट आलेत का, त्याच्यानंतर मी माझ्या मॅनेजिंग पार्टनरला पाठवतो. जोक, काय जोक बोलतो? तुम्हाला माहिती असेल हवामान खातं येणाऱ्या 24 तासात मुसळधार पाऊस होणार आहे. 25 तास उलटून गेले तरी पाऊस होत नाही. तसेच तुमचे अलर्ट पण प्रॉपर लागले पाहिजे, नाहीतर तुम्हाला काय बोलतील, अरे यांना काय काम नाही, काय पण उचलतात, भंगार उचलतात आणि माझ्या ईमेलला पाठवतात. असं नको. तुमचे अलर्ट प्रॉपर लागले पाहिजे. तुम्ही जी माहिती देतायत ते तुमच्या सरांच्या विषयावरच पाहिजे, नाहीतर भंगार पाठवून काहीच उपयोग नाहीये. राईट. पुढे. हा तर महत्वाचा विषय, कस्टमाइज सर्च इंजिन. गुगल म्हणजे जेव्हा गुगल तुम्ही सर्च करता म्हणजे तो कुठे सर्च करतो? www म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेबवर. मग कस्टमाइज सर्च इंजिन म्हणजे काय? कस्टमाइज म्हणजे काय? मला माझं घर कस्टमायझेशन करायचंय, म्हणजे मला माझ्या घरात माझ्या म्हणण्याप्रमाणे कस्टमाइज, मला कसं हवंय कम्प्युटर टेबल, मला लायब्ररी कुठे हवी आहे, तसंच म्हणजे ह्याला आम्ही कस्टमाइज बोलतो. तर मग कस्टमाइज म्हणजे काय? मला www वर माहिती शोधायची नाही. मी टीचिंग फॅकल्टी आहे, मला UGC, AICT, MHRD, DT या सर्व विशेष वेबसाईटवरच माहिती शोधायची असते. तर मी www वर का जाऊ? म्हणून मी काय करणार, मी माझी स्वतःची एक कस्टमाइज सर्च इंजिन बनवणार आणि विथिन 5 मिनिट्स, 5च मिनिटात सर, जास्ती नाही, फक्त 5च मिनिटात तुम्ही स्वतःची कस्टमाइज सर्च इंजिन बनवू शकता. कसं? गुगलवर जायचं, गुगल कस्टम सर्च इंजिन टाकायचं, हा पेज येणार तुम्हाला. काय येणार? पेज येणार. इथं तुम्ही त्याला टायटल द्या, इथं थोडंसं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन द्या. हे महत्वाचा एरिया आहे. दिस इज द वॉर झोन. इथे तुम्हाला तुमच्या कोणत्या कोणत्या साईटवरनं माहिती शोधायची आहे. सर, माझी सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, टाईप करत बसू नका, कारण आपल्याला टाईप करायची सवय स्मार्टफोननी घालवलेली आहे. टाईप करताना तुम्ही काहीतरी चुकीचं टाईप करणार आणि तो कस्टमाइज सर्च इंजिन ऍक्टिव्ह नाही होणार. त्याच्यासाठी काय करायचं, गुगलवर जायचं, UGCची वेबसाईट ओपन करायची आणि URL कॉपी करायचा, तो URL उचलायचा आणि इथं पेस्ट करायचा. AICTचा URL ओपन करायचा, तो URL उचलायचा आणि इथं पेस्ट करायचा. हे सर्व माहिती तुम्ही सबमिट केल्यानंतर, हा सर अजून एक, इथे 10, 15, 20 तुम्हाला हवे तेवढे टाका, पण तुम्ही रिस्ट्रिक्ट करताय, तुम्ही नॅरो डाऊन करताय. बाबा मला www वरनं नाही, मला या 10 रिसोर्स मधनच माहिती शोधून पाहिजे. तर दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज. यू आर मेकिंग अ कस्टमायझेशन, राईट. आणि नंतर इथं लास्ट मध्ये जाऊन तुम्ही नेक्स्ट करा. काय करणार? नेक्स्ट. तुमचा कस्टमाइज सर्च इंजिन रेडी झाला. तुमचा कस्टमायझेशन सर्च इंजिन रेडी झाला आणि इथं जो बॉक्स आहे हा तुमचा सर्च बॉक्स आहे. इथं तुम्ही जाऊन तुमचे कीवर्ड टाका आणि इथं सर्च करा. सर्च केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा रिझल्ट दिसेल आणि फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट विल बी सरप्राईज फॉर यू. तुम्ही जेवढे रिसोर्स टाकलेत ना, 10, 15, 20, 7, 5, त्या रिसोर्स मधनच ते सर्च करणार, दुसरं कुठूनही सर्च करून देणार नाही. This is called Google Custom Search Engine. It is very useful for the teaching faculty because they are dealing with the UGC website, they are dealing with the MHRD website, they are dealing with the AICT website. So for making your query easy to search within a specific resource, this type of tool is very easy, very useful. पुढे आपण बघूया काय आपल्याला गुगल कडनं. गुगल ट्रान्सलेशन. आता गुगल ट्रान्सलेशन म्हणजे काय? तुम्हाला माहिती ट्रान्सलेट करायची, एखादा पॅराग्राफ आहे, हा टूल मी वापरतो गुगल ट्रान्सलेशनचा. एकदम सोपा आणि सरळ. पूर्वी मी कमीत कमी 10,000 हजार रुपये 2-2 पेजच्या डॉक्युमेंटला द्यायचो ट्रान्सलेटरला. आता मी फक्त 1000 रुपये देतो. का? मी पूर्ण डॉक्युमेंट हल्लू करून ह्याच्यावर ट्रान्सलेट करतो आणि सब्जेक्ट एक्सपर्टला फक्त रिव्ह्यू करण्यासाठी पाठवतो. सब्जेक्ट एक्सपर्ट म्हणजे त्या लँग्वेजचा सब्जेक्ट एक्सपर्टला रिव्ह्यू करण्यासाठी पाठवतो, कुठं काय चुका झाल्यात का. तो नाही म्हणतो, एका डॉक्युमेंटचे 1000 रुपये घेतो. पूर्वी मी 10,000 रुपये मोजलेत एका डॉक्युमेंटला माझ्या ऑफिससाठी, पण मी आता गुगल टूल यूज करतो आणि ते 10,000 मधले 9,000 वाचवले ऑफिसच्या. ऑफिसही खुश, मीही खुश आणि गुगल ट्रान्सलेट पण खुश. पण ट्रान्सलेशन करणं सोपं नाहीये, म्हणून बोलतो ट्रान्सलेशन केलेलं डॉक्युमेंट प्रॉपर रिव्ह्यू झालं पाहिजे, नाहीतर तुमचा पप्पू होऊ शकतो. पप्पू बघा, पप्पू काय बोलतो, काय बोलतो पप्पू? पप्पू वेंट टू अ डॉक्टर. पप्पू डॉक्टरकडे गेला, मला बोलतो डॉक्टरला मला लूज मोशन होते. डॉक्टर टेल मी व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम? पप्पू सफरिंग फ्रॉम अनलिमिटेड फ्री आउटगोईंग, अनलिमिटेड फ्री आउटगोईंग विथ डिफरंट रिंगटोन. हा फक्त जोक आहे, जोकच्या हिशोबानेच घ्या, कारण सेशन बोरिंग नाही व्हायला पाहिजे म्हणून हा एक माध्यम आहे. पुढे जाऊ आपण.
आता आपण प्रेझेंटेशन करताना, पेपर लिहिताना किंवा लेक्चर घेताना आपल्याला भरपूर इमेजेस लागतात. मग असे इमेजेस आपण शोधायचे कुठे? कोणत्या साईट आहे? येस, गुगल इज देअर फॉर यू. गुगल इमेजेस. मी माझ्या साईटमध्ये जेवढे, माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये, माझ्या सेशन मध्ये जेवढे इमेजेस वापरलेत ते सर्व गुगल मधनं घेतलेले आहेत आणि व्यवस्थित चेक करून घेतलेले आहेत. तर गुगल इमेजेस माझ्यासाठी खूप उपयोगी पडतो मला जेव्हा इमेजेस वापरायचं आहे. ही सर्व्हिस गुगलनी कधी चालू केली? जुलै 12, 2001 ला. जुलै 12, 2001 ला, बरोबर. आणि खूप सेवा चांगली. फक्त कीवर्ड टाका, तुम्हाला इमेज भेटले. तुम्ही जाऊन ट्राय करा, प्रल्हाद जाधव टाका, तुम्हाला इमेज भेटतील. तुम्ही तुमचे ऑनरेबल प्रिन्सिपल सरांचं नाव टाका, तुम्हाला तुमचे सरांचे इमेज भेटतील. दिस इज रिअली गुड सर्व्हिस बिकॉज दे आर इंडेक्सिंग युअर डॉक्युमेंट, दे आर इंडेक्सिंग युअर इमेजेस. ओके. आता आपण फेक न्यूज बद्दल बघितलं, तसंच काहीतरी असं पण असतं बघा. फेक इमेजेस येतात. कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकवलं सर. आत्ताच 2 आठवडे अगोदर रतन टाटांचा एक इमेज व्हॉट्सअपवर स्टेटसवर येत होते की यांनी असं काहीतरी लिहिलंय. पण थोड्या दिवसांनी, 4 दिवसांनी रतन टाटांनी सांगितलं मी अशी काय माहिती पब्लिश केली नाहीये, ही फेक माहिती आहे. मग हे कसं तुम्हाला एक नॉर्मल माणसाला कसं माहित पडेल की एखादं इमेज फेक आहे का खरोखर आहे? त्याच्यासाठी गुगलनी एक सेवा आणली. त्या सेवेचं नाव आहे 2011 मध्ये गुगलनी एक सेवा आणली, त्याचं नाव आहे रिव्हर्स इमेज सर्च. काय बोलतात त्याला? रिव्हर्स इमेज सर्च. एखादा इमेज टाका आणि त्याची व्हॅलिडिटी चेक करा. कशी चेक करायची? आता बघा, हा गुगलचा इमेजेसचा आहे. इथे कॅमेरा आहे, इथे क्लिक करा. हे बघा, क्लिक झाल्यानंतर हा ऑप्शन येणार. इथं आल्यानंतर समजा त्या इमेज तुमच्याकडे जेपीजी फॉर्मॅट मध्ये नाही, तो URL मध्ये. कशामध्ये? URL मध्ये. मग त्या URL टाका आणि सर्च करा. तो URL टाका आणि सर्च करा. म्हणजे तो इमेज कुठे पब्लिश झालाय का तो सांगणार तुम्हाला. हो, हे इमेज इथे पब्लिश झालाय. समजा तुमच्याकडे तो इमेज जेपीजी फॉर्मॅट मध्ये फोटो आहे. तुम्ही तुमच्या डेस्कटॉपवर सेव्ह करा आणि इथे एक ऑप्शन आहे बघा, कॅमेरा. इथं क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर इथं ऑप्शन येतो अपलोड युअर फोटो, अपलोड युअर जेपीजी इमेज. इथे इमेज करा आणि सर्च करा. मी तसंच सर टाटा जो इमेज सर्क्युलेट होत होता व्हॉट्सअपवर तसंच सेव्ह केला आणि अपलोड करून बघितलं. तर मला असं समजलं कुणीतरी ट्विटरवर लिहिलेलं, अर्षद वासी, तुम्हाला माहित असेल, मुन्नाभाईचा असिस्टंट अर्षद वासीने लिहिलं होतं की हे इमेज फेक आहे. मग अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे इमेज जे काय तुम्हाला वापरायचे आहे ते फेक आहे का नाही हे आयडेंटिफाय करू शकता. पुढे जाण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला काहीतरी बोलायचंय. गूगल भी अजीब चीज है यारो, गूगल भी अजीब चीज है यारो. वॉइस सर्च कर रहा था, खांसी आ गई बीच में. वॉइस सर्च कर रहा था, खांसी आ गई बीच में. तुरंत गूगल ने पूछ लिया, डू यू मीन अरविंद केजरीवाल? सो दिस इज द मॅजिक ऑफ गूगल. सो डोंट डिपेंड ऑन दॅट मच ऑल्सो, बट डिपेंड ऑन द गूगल विथ युअर ब्रेन. ओके माय डिअर फ्रेंड, पुढे बघूया आपण काय. आता मला माझा डेटा क्लाउडवर ठेवायचा आहे. मला महेश सरांकडे जायचं, मला दरवी सरांकडे जायचंय, मला गायकवाड सरांकडे जायचंय, साताऱ्याला जायचंय, कराडला जायचंय, इस्लामपूरला जायचंय, कोल्हापूरला जायचंय. मला माझ्याकडे लॅपटॉप कॅरी नाही करायचे, मला पेनड्राईव्ह कॅरी नाही करायचे. मग माझे प्रेझेंटेशन मी कुठे ठेवू शकतो? येस, मी माझे प्रेझेंटेशन क्लाउड स्टोरेजला ठेवू शकतो. आणि एकदम सोपं आहे, काही रॉकेट सायन्स नाही. तुमचा प्रत्येकाचा डेटा, जो फेसबुकचा डेटा आहे, जो ईमेलचा डेटा आहे, हा सर्व डेटा कुठे आहे? तुमच्या किचनच्या भांड्यामध्ये नाही, तो सर्व डेटा क्लाउडवर आहे. कुठे आहे? तो सर्व डेटा क्लाउडवर आहे. मग कोणते ऍप्स आहेत? माझ्याकडे एवढे ऍप्स आहेत बघा तुमच्यासाठी क्लाउड स्टोरेजसाठी. कोणते कोणते? मेगा, अमेझॉन ड्राईव्ह, बॉक्स, गुगल ड्राईव्ह आणि डिगो. गुगल ड्राईव्ह तुम्हाला 15 GB चा डेटा देतो, फ्री. फ्री. आणि डिगो आहे ना, डिगो हा 100 GB चा डेटा देतो, फ्री तुम्हाला स्टोअर करण्यासाठी. अमेझॉन ड्राईव्ह 5 GB, मेगा ड्राईव्ह इट गिव्स 50 GB, 50. आणि बॉक्स इट गिव्स 10 GB. मग गुगल फक्त 15 GB का देतो? मग गुगलला कंप्लेंट यायला लागली की खूप कमी आहे. मग गुगलनी काय केलं? त्याच्या गुगल ड्राईव्ह पुढे ऑप्शनच्या अगोदर हे बघू की आपण कसं गुगलवर ड्राईव्ह डेटा ठेवू शकतो. हा न्यू फोल्डर आहे, इथं मी न्यू फोल्डर क्रिएट करू शकतो, इथं मी अपलोड करू शकतो. ह्याच्यामध्ये मी डायरेक्टली माझी पीपीटी बनवू शकतो गुगल ड्राईव्हवर आणि तिथेच सेव्ह करून ठेवणार. म्हणजे माझा डेटा क्लाउडवर आहे. मी कुठेही जाऊ, महेश सरकडे जाऊ, कुठेही जाऊ, तिथनं मी जीमेलला लॉग इन करणार आणि तो डेटा घेणार. पण गुगलवर कमी स्टोरेज होती, 15 GB. तर गुगलनी नवीन फीचर्स आणलं, त्याचं नाव आहे गुगल वन. काय त्याचं नाव? गुगल वन. गुगल वन मध्ये काय ऑप्शन आहे?
100 GB पासून 30 टेराबाइट्स, 100 GB पासून 30 टेराबाइट. बट इट इज अ कमर्शियल. तुम्हाला थोडेसे पैसे मोजावे लागेल जर एवढा मोठा डेटा हवा असेल तुमच्या क्लाउडसाठी. कशासाठी? क्लाउडसाठी. आता असं नको बोला की तुम्ही डेटा क्लाउडवर असं पाठवणार आहे. कोण कॅटीनी असा डेटा पाठवू शकता का क्लाउडवर? नाही ना. दिस इज द जोक. समजते काय बोलतो मी? महेश सर ऑडिओबल आहे मी? आवाज येतोय व्यवस्थित? महेश सर आवाज येतोय? हॅलो. ओके, पुढे बघूया आपण. एक मिनिट. हा सर. हा अच्छा, एक मिनिट. एक मिनिट मी लगेच करतो. म्हणजे कसं माहितीये का, अनम्यूट केलं तुम्हाला मी. आता बघा. हा केलं मी. ठीक आहे, बघा आता. ओके ओके सर, थँक्यू थँक्यू. ओके महेश सर, आवाज येतोय माझा क्लिअर कट? हो हो सर, हो. आणि स्लो आहे, फास्ट आहे, कसं आहे? बरोबर आहे, बरोबर आहे सर. ठीक आहे. आता तुमचं सेशन संपल्यानंतर महेश सर तुम्हाला एक सांगणार की तुम्ही मला फीडबॅक द्या की कसं झालं, काय झालं, कुठे सर चुकीचे बोलले, सर आवडले का तुम्हाला, सरांची भाषा व्यवस्थित होती का, प्रेझेंटेशन होते का. मग त्याच्यासाठी महेश सर काय पेपर घेऊन येणार नाही. आजचा युग कसं चाललाय? आजचा युग ट्रेडिशनल मध्ये आपण पेपर फॉर्म मध्ये फीडबॅक घेत होता. आजच्या युगात ऑनलाईन फॉर्म मध्ये झालाय. मग इथे पण गुगल कुठेतरी आला का तुमच्या मदतीला? हो सर, गुगल इथे पण आला. त्याचं नाव आहे गुगल फॉर्म. अनलिमिटेड सर्वे, अनलिमिटेड रिस्पॉन्स, भरपूर थीम ऑप्शन्स अवेलेबल आहे. तुम्ही यू कॅन ऍड इमेजेस और व्हिडिओज, यू कॅन इट इज 100% फ्री. प्लस यू कॅन कोलॅबोरेट. आणि तुमचा जो डेटा गॅदर होणार आहे तो स्प्रेडशीट मध्ये येणार आहे. म्हणजे तुम्हाला टॅब्लेट करायची गरज नाहीये. मग कोणत्या प्रकारचे प्रश्न मी विचारू शकतो गुगल फॉर्म मध्ये? देर आर मल्टिपल क्वेश्चन्स कॅन आस्क. फॉर एक्झाम्पल शॉर्ट आन्सर, फॉर एक्झाम्पल पॅराग्राफ, फॉर एक्झाम्पल मल्टिपल चॉईसेस, फॉर एक्झाम्पल चेक बॉक्सेस, फॉर एक्झाम्पल ड्रॉप डाऊन, फॉर एक्झाम्पल फाईल अपलोड, फॉर एक्झाम्पल डेट ऑफ बर्थ. असे वेगवेगळे प्रकारचे क्वेश्चन तुम्ही गुगल फॉर्म मध्ये यूज करू शकता. आता गुगल बुक्स, जे काही पुस्तक गुगलच्या अंडरमध्ये विदाउट कॉपीराईटचे प्रॉब्लेम आलेत त्यांना गुगलनी स्कॅन करून टाकलेले. हा गुगल बुकचा प्लॅटफॉर्म एवढा चांगला आहे, कीवर्ड टाका तुम्हाला पुस्तक भेटतात. समजा जर तो ह्याच्यामध्ये कॉपीराईट मध्ये आहे, मग तो काय करणार? गुगल तुम्हाला एकच पेज रिव्ह्यू करायला देणार, पूर्ण पुस्तक रिव्ह्यू करायला नाही. जर तो कॉपीराईट मध्ये नसेल तर पूर्ण पुस्तक तुम्ही डाउनलोड करू शकता. पूर्ण पुस्तक तुम्ही डाउनलोड करू शकता. याचा ऍडव्हान्टेज काय? एकदम इझी ऍक्सेस आहे. तुमच्या बॅगेमध्ये ओझे वाढणार नाही, कारण पुस्तक ई फॉर्मॅट मध्ये तुम्ही मार्क करू शकता पुस्तकांच्या रिडिंग मध्ये. हा, त्याच्यानंतर सर्च अँड इझी फीचर, तुम्ही पुस्तकाला सर्च करू शकता कीवर्ड टाकून की ह्या ह्या चॅप्टर मध्ये काय आहे का माझ्या कीवर्डच्या प्रमाणे. आणि त्याच्यानंतर आहे बुक स्मार्ट. इट्स जस्ट लाईक अ बुक स्मार्ट. ओके, मग अजून पुढे काय आपल्यासाठी? अजून हे सर पुढे काहीतरी, त्याचं नाव आहे गुगल स्कॉलर. काय आहे गुगल स्कॉलर? ऑल लिटरेचर विच इज पब्लिश अंडर स्कॉलरली लिटरेचर. जे जर्नल, इम्पॉर्टंट जर्नल जे पब्लिश करतात आर्टिकल, ते सर्व आर्टिकल तुम्हाला इथे भेटतील गुगल स्कॉलर मध्ये. आणि जेव्हा तुम्ही तुमचा स्वतःचा एक अकाउंट गुगल स्कॉलर मध्ये क्रिएट करताय तर त्या टायमाला तुम्ही तुमचे आर्टिकल्स अपलोड करू शकता. आणि त्याच्यामुळे गुगल स्कॉलर तुम्हाला तुमचा ॲच इंडेक्स, म्हणजे जो कॅपसाठी लागतो तुमच्या प्रमोशनसाठी, तो इंडेक्स तो तुम्हाला जनरेट करून देईल. आणि खरोखरच गुगल स्कॉलर जर कोणी रिसर्च करत असेल पीएचडी वगैरे, तर लिटरेचर रिव्ह्यू साठी खूप उपयोगी आहे. खूप चांगले कंटेंट आणि खूप स्कॉलरली पब्लिश आर्टिकल तुम्हाला भेटतात. हे बघा, मी माझे स्वतःचं अकाउंट इथं क्रिएट केलेलं आहे. आणि मी जेव्हा सर्च केलं प्रल्हाद जाधव, तर माझे जेवढे आर्टिकल्स आहेत त्याला किती लोकांनी बघितले, काय केलं, कुठे, हे सर्व दिसतात. हे आपण दुसऱ्यांच्या आर्टिकलसाठी पण बघू शकतो. जर तुम्हाला एखादा आर्टिकल आवडला, तो कुठे किती लोकांनी रेफर केलाय, कोणत्या जर्नल मध्ये पब्लिश झाला, हे सर्व डिटेल त्याच्यामध्ये असते. इट इज व्हेरी युजफुल फॉर अस. आता गुरुपौर्णिमा झाली गेल्या वर्षी, त्या टायमाला मी असंच काहीतरी केलं बघा.
in this digital age, Guru Purnima, thank you for everything as such, and you give me unconditional sea of information. म्हणजे माझ्यासाठी खरंच गुगल गुरु आहे. मला भरपूर माहिती देतो तो. मला जशी हवी तशी माहिती देतो. मला जेव्हा हवी तेव्हाच माहिती देतो. मग पुढे काय अजून आपल्याकडे? हे बघा, हा गरीब टीचर किंवा हा गरीब विद्यार्थी आहे. त्याच्याकडनं चारी बाजूनी डेटा किंवा इन्फॉर्मेशन येत आहे. मग हे इन्फॉर्मेशन डेटा मॅनेज कसं करायचं? आणि जेव्हा एक इन्फॉर्मेशन आली, 2 आली, 3 आली, 10 आली, 15 आले, 20 आले, 100, 1000, 1500, 2000, लाख, कोटी अशी इन्फॉर्मेशन येत राहतात. मग त्या एका सिंगल इन्फॉर्मेशनवरून एवढी इन्फॉर्मेशन आली तर त्या डेटाला काय म्हटलं जातं? तर त्या डेटाला म्हणतात बिग डेटा. काय म्हणतात? बिग डेटा. त्याला म्हणतात बिग डेटा. जेव्हा तुमच्याकडे माहितीचा साठत जातो तेव्हा तो बिग डेटा होतो. तुम्ही बिग डेटा फॉर स्टुडंट किंवा फॉर टीचिंग फॅकल्टी काय असू शकतं? त्याचा लिटरेचर डेटा. तो डॉक मध्ये असेल, पीडीएफ मध्ये असेल, पीपीटी मध्ये असेल, एक्सेल मध्ये असेल. त्याचा सर्वे, त्यांनी सर्वे केलेला डेटा, 1000 लोकांचा सर्वे, 2000 लोकांचा सर्वे. एक सेकंड, मी बॅटरी लो झाल्या, मी हे करतो चार्जिंग. बॅटरी लो झाली. ओके, तर मग सर्वे डेटा असू शकतो, 1000 लोकांचा सर्वे, 2000 लोकांचा सर्वे. त्याच्यानंतर इमेजेस असू शकतात, त्याच्यानंतर व्हिडिओ असू शकतात, त्याच्यानंतर ऑडिओ असू शकतात. राईट. पुढे बिग डेटा आणि टीचर किंवा स्टुडंट कुठे येतात? प्रिंट मटेरियल, बॉर्न डिजिटल मटेरियल, डिजिटाइज कंटेंट, किंवा त्या व्यक्तीचा रेफरन्स आणि रिसर्च डेटा, किंवा त्या व्यक्तीने रेफरन्स डेटा जो लेक्चर प्रिपरेशन साठी वापरलेला असेल, किंवा स्वतःचा डेटा त्यांनी लर्निंग अँड रिसर्च साठी वापरलेला असेल. हा सर्व डेटा जेव्हा एकत्रित होणार त्याला बोलतात बिग डेटा. मग हे बिग डेटा कसं मॅनेज करायचं? त्याला काय ऑप्शन आहे? बिग डेटा मॅनेज करण्यासाठी काय काय चॅलेंजेस आहेत, काय ऑपॉर्च्युनिटी आहे? हाऊ टू मॅनेज दिस डेटा, हाऊ टू रिट्रीव्ह दिस डेटा, हाऊ टू कन्वर्ट दिस ओल्ड डेटा, bulky old data into asset, आणि what are the tools and what are the softwares. तर ह्याच्यामध्ये 3 प्रॅक्टिस आपण फॉलो करू शकतो. एक म्हणजे फोल्डर सर्च, दुसरा म्हणजे तुम्ही जे मेल पाठवतात किंवा तुम्ही जे मेल सेंड करतात त्याला बोलतात एफिशियंट इन बॅक क्वेरी सर्च, आणि तिसरा म्हणजे DIM टूल, डेस्कटॉप इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट टूल. आता आपण एक एक करूया. कसं? मित्रांनो, मी माझ्या कम्प्युटरवर एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर फॉर्मॅट फॉलो करतो. समजा आता हे माझे लॉकडाऊन मध्ये लेक्चर्स चालू आहेत, तर मी एक फोल्डर बनवलाय कोरोना लॉकडाऊन मध्ये, आणि त्याच्यामध्ये नावासहित महेश गायकवाड सर यांच्या तारखेला वेबिनार झाला, त्याच्यामध्ये माझा प्रेझेंटेशन असेल. हे मी का करतो? कारण मला फ्युचर रेफरन्स साठी कधी लागलं तर मी फक्त विंडोज मध्ये जाणार, इथं विंडो बॉक्स आहे ना, इथे जाऊन चेक फक्त कीवर्ड टाकणार, म्हणजे ती माहिती मला तुरंत भेटणार. मला कुठे शोधत बसायला कोणत्या फोल्डर मध्ये ठेवलाय, कोणत्या ड्राईव्ह मध्ये ठेवलाय, तुरंत पाहिजे असेल तर तुमचा फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर पाहिजे. समजा एक उदाहरण IPR घेतलं. IPR एक माझा विषय आहे, त्याच्यामध्ये कॉपीराईटचे मटेरियल वेगळे, ट्रेडमार्कचे मटेरियल वेगळे, पॅटर्नचे मटेरियल वेगळे, अल्जेरियमचे मटेरियल वेगळे. अशा प्रकारे तुम्हाला तुमचा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करायचा आहे, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या फ्युचरसाठी जो लागणारा डेटा आहे तुम्ही व्यवस्थित ठेवू शकतात, स्टोअर करू शकतात, मॅनेज करू शकतात आणि रिट्रीव्ह करू शकतात. पुढे काय? बॅक क्वेरी सर्च. म्हणजे समजा तुम्ही ऑलरेडी रिसर्च केलेला आहात पण तुम्ही ते सेव्ह केलं नसेल, कारण ते आउटलुक मध्ये किंवा जीमेल मध्ये किंवा याहूच्या सेंट आयटम मधनं गेलेलं आहे. मग हे शोधताना तुम्हाला तुमची स्मार्टनेस हवंय. तुम्हाला सेंट आयटम मधनं जाऊन कीवर्ड टाकून तुम्हाला माहिती शोधायला आली पाहिजे. आता मला हे बघायचं होतं की मी नेटवर्किंग वर काय माहिती टाकली होती का कुणाला तरी. लगेच मी इथं नेटवर्क टाकला माझ्या सेंट आयटम मध्ये, मला जिथे जिथे नेटवर्किंग वर जेवढी माहिती होती सर्व भेटली. म्हणजे बिग डेटा हाताळण्याची एक कला आहे. जी माहिती तुमच्याकडे बिग डेटामध्ये फॉर्म झालेली आहे त्याला तुम्ही कसं रिट्रीव्ह करता येईल, हा एक कला आहे. आता तिसरं म्हणजे डेस्कटॉप इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट टूल बोलतात याला बोलतात DIM टूल. कोणते कोणते DIM टूल आहे? कॅपर्निक,
DT search, everything, Windows 7, X1, Locate 32, Excelite, Doc Fetcher, Miner Mule आणि गुगल डेस्कटॉप. यापैकी काय कमर्शियल आहे, काय फ्री आहे, काय लायसन्स आहेत. माझं सजेशन नेहमी तुमच्यासाठी एकच असेल, यू शुड यूज फ्री. जेवढं तुम्हाला फ्री येत असेल तेवढं वापरा. तर मी वापरतो गुगल डेस्कटॉप. काय गुगल डेस्कटॉप? गुगल डेस्कटॉप तुमचा डेस्कटॉप सर्च करतो. www सर्च करत नाही, तुमचा डेस्कटॉप सर्च करतो. म्हणजे तुमच्या डेस्कटॉपवर काय माहिती सेव्ह करून ठेवल्या, कोणता प्रेझेंटेशन, कोणता रिपोर्ट, कोणता सर्वे तुम्ही सेव्ह केलेला आहे तो सर्च करून देणार. मग कशा प्रकारे? एक्सेल फाईल असू दे, वर्ड फाईल असू दे, मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉईंट असू दे, किंवा इमेज असू दे, किंवा व्हिडिओ असू दे, त्या प्रकारे तो इंडेक्स करणार आणि तुम्हाला सर्च करणार. मग त्याचा सेटअप कसा आहे मित्रांनो? गुगल desktop.exe फाईल भेटते इंटरनेटवर, डाउनलोड करा आणि इथं तुम्हाला तुमचे ऑप्शन विचारेल की तुम्हाला काय काय इंडेक्सिंग करायची आहे. सॉरी, असा तरी आवाज येतो महेश सर. तुम्हाला काय काय कोणते कोणते फाईल इंडेक्सिंग करायची आहे. मग इथे जाऊन तुम्ही तुमचे फाईलचे प्रेफरन्स द्या. मला डॉक्युमेंट फाईल इंडेक्स करायचं आहे, मला PDF करायचे, मला वर्ड करायचंय, मला एक्सेल करायचं. आणि एकदा झाल्यानंतर हा स्क्रीन येतो बघा, गुगल डेस्कटॉप चालू केला आहे. इथं मी कीवर्ड टाकणार, इथं कीवर्ड दिसतो डिजिटल लायब्ररी. त्यांनी लगेच मला 422 फाईल शोधून दिल्या, राईट. त्याच्यानंतर मी अजून एक उदाहरण घेतलं, सेबी रेग्युलेशन, जे माझ्या फील्डमध्ये, लगेच त्यांनी मला 922 फाईल शोधून दिल्या. म्हणजे तुमच्या गुगलचा मित्रांनो असं कित्येकदा तरी होतात. आपल्या घरी, आपल्या किचन मध्ये काय आपल्याला माहित नसतं. आपण नेहमी दर महिन्याला मिठाचं पॅकेट भरत असतो, पण 2-3 महिन्यानंतर समजतं की 4 ते 5 मिठाचं पॅकेट जमलेलं आहे. कारण आपण स्टॉक घेत नाही. आपल्याकडे काय हे आपण सांगत नाही, तेच बघत नाही, आपण जातो आणि घेऊन येतो. म्हणून माझं म्हणणं आहे की तुमच्याकडे पहिलं काय ते बघा, ते स्टोअर करा, तो मॅनेज करा आणि ते रिट्रीव्ह करा. तेव्हा तुम्ही तुमचा पर्सनल नॉलेज मॅनेजमेंट किंवा पर्सनल डेटा वापरू शकाल. थोडासा सॅड पार्ट आहे, प्रत्येक कॉईनची 2 बाजू असते, छापा किंवा काटा. तसंच गुगल डेस्कटॉपनी 2011 मध्ये हे ऍप्लिकेशन बंद केलंय, पण याची EXE फाईल अजून लाईव्ह आहे. त्याच्यामध्ये अपग्रेड येत नाही, अमेंडमेंट येत नाही, पण याची जुन्या फाईल्स अजून चालू आहेत. तुमच्या उपयोगीपरती भरपूर मोठं आहे, तुम्ही वापरू शकता. पुढे एक जोक तिथं ठेवलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. पाणी द्या. एक जोक तिथं ठेवलेला आहे बघा. बॉस त्याच्या लेडी सेक्रेटरीला बोलतो, आय हॅव सम पेपर वर्क टू कॅच अप. इफ आय एम नॉट बॅक इन 2 days, ऑर्गनाइज अ सर्च अँड रेस्क्यू टीम. समजलं? जर तुम्ही सर्व गोंधळ करून घेतला तुमच्या डेटा बरोबर, तुमच्या फाईल्स बरोबर, तुमच्या पेपर बरोबर, कदाचित तो बॉस तुम्ही असू शकता. म्हणून माझी सर्वांना विनंती आहे, यू शुड बी अ प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ युअर डेटा. यू शुड डू प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ युअर इन्फॉर्मेशन. देन ओनली इट कॅन बिकम युअर नॉलेज, देन ओनली इट कॅन बिकम युअर ऍसेट. ओके, आता आपण पुढे बघूया की अदर टूल्स काय काय आपल्याकडे, जे ऍज अ स्मार्ट टूल्स मी तुम्हाला सांगायचे. एक तर MHRD चे टूल्स आहेत, दुसऱ्या म्हणण्याप्रमाणे इनोव्हेटिव्ह टूल्स आहेत, आणि तिसरं म्हणजे ओपन ऍक्सेस. आता आपण एक एक करून बघूया याच्यामध्ये काय काय. MHRD मध्ये 4 टूल्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. EPG पाठशाला, शोधगंगा, शोधगंगोत्री आणि NDLI. EPG पाठशाला, माझा नेट क्लिअर झाला EPG पाठशालामुळे, माझी PhD ची एंट्रन्स क्लिअर झाली EPG पाठशालामुळे. सिंगल पॉइंट रिपॉझिटरी ऑफ रिसोर्स कॉल EPG पाठशाला. प्रत्येक सब्जेक्टचा टेक्स्टबुक NCERTचा आहे, आणि व्हिडिओज आहेत, टेक्स्टबुक आहे, ऑडिओ आहे, पिरियडिकल आहे, व्हरायटी ऑफ प्रिंट अँड नॉन प्रिंट मटेरियल्स अवेलेबल. फक्त डोमेन वाईज तिथे दिलेले, तुम्हाला जाऊन सर्च करायचंय, तुम्हाला जाऊन कीवर्ड टाकायचंय, बाकी काही करायचं नाहीये. फक्त कीवर्ड टाकून त्याच्यामध्ये सर्च करायचं. प्रियंका पाणी सर्च करायचंय, सर्च करायचंय, अजून काही नाही. नंतर पुढे काय, शोधगंगा. येस, इंडियन थिसिस मध्ये, इंडियन युनिव्हर्सिटीमध्ये जेवढे थिसिस आहेत त्यांच्या सर्वांचा रिपॉझिटरी इथे आहे. ते काय, 2,32,642 थिसिस आहेत, 6,450 सिनॉप्सिस आहेत, 397 युनिव्हर्सिटी कॉन्ट्रीब्युटिंग आहे, आणि 467 रजिस्टर्ड युनिव्हर्सिटी आहेत. म्हणजे तुम्हाला जर एक डॉक्युमेंट, स्पेसिफिक डॉक्युमेंट किंवा एका विषयावर रिसर्च करायचा आहे आणि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाहिजे, तर इट इज व्हेरी गुड सोर्स. मी माझ्या PhD साठी वापरतोय सर, आता सध्या लेक्चर साठी वापरतो, माझ्या सेशन साठी वापरतो, माझ्या स्टडी साठी वापरतो.
दुसरा शोध गंगोत्री. मला सिनॉप्सिस कोणालाही पीएचडी साठी किंवा ऍबस्ट्रॅक्ट लिहायचं आहे तुमच्या पेपरसाठी, सिनॉप्सिस तिथे अवेलेबल आहेत आणि इझिली तुम्ही शोधू शकता. एकदम युजर फ्रेंडली आहे हा डेटाबेस. पुढे काय, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया, MHRD IIT खरगपूरचा इनिशिएटिव्ह आहे. खरोखर मला खूप प्राऊड होते सांगायला, खूप चांगलं काम करते ड्युरिंग द कोविड पिरियड. भरपूर रिसोर्सेस ऍक्सेस करायला देतात लोकांना. तुम्ही कोणत्याही डोमेन मध्ये असू द्या, तुम्ही बिंदास ऍक्सेस करा आणि इट इज अ फुल कव्हरेज ऑफ रिसोर्सेस. ह्याच्यामध्ये काय काय बॉन्ड डिजिटल सब्जेक्ट आहे, डिजिटल सरोगेट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट आहे आणि कोण येतो याचे लर्नर कोण कोण आहेत, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल, अकॅडमिक, लाईफ लॉंग रनर. मग याच्यामध्ये काय काय स्कूल बुक्स आहे, इंजिनिअरिंग कंटेंट्स आहे, सायन्स स्टडी मटेरियल आहे, मॅनेजमेंटचे बुक्स आहे, लॉ बुक्स आहेत. हे तुम्ही सर्च करू शकता इझिली आणि सोप्या ह्याच्यात. पुढे काय, माझ्यामध्ये 2 इनोव्हेटिव्ह टूल्स आहेत जे तुम्हाला उपयोगी पडतात तुमच्या लेक्चरसाठी किंवा तुमच्या टीचिंगसाठी. काय काय, टेड टॉक. प्रत्येक सेशनच्या टायमाला मी प्रयत्न करतो एक तरी व्हिडिओ मी बघावा टेड टॉकवर. 3000 पेक्षा जास्ती व्हिडिओ अवेलेबल आहेत. खूप तुम्हाला मोटिवेट करण्यासारखे व्हिडिओ आहेत. त्यांचा प्रेझेन्स कसा आहे, ते कसे एक्सप्लेन करतात, त्यांचा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, हा सर्व ह्याच्यामध्ये रेकॉर्ड केलेले आहे आणि तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बघून, तुमच्या वेळेनुसार बघून तुम्ही ते बदल तुमच्यामध्ये घडू शकता. तर टेड टॉक हा टूल मी वापरतो नेहमी आणि मोर दॅन 3100 टॉक्स आर दॅट, 100+ लँग्वेजेस आणि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. जसं NDL आहे, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया, तसंच वर्ल्ड डिजिटल लायब्ररी US लायब्ररी ऑफ काँग्रेसनी बनवलेलं रिपॉझिटरी आहे जगाच्या पातळीवर. NDL नॅशनल लेवलला आहे, वर्ल्ड डिजिटल लायब्ररी जगाच्या पातळीवर जेवढे रिसोर्सेस फ्री आहेत त्या सर्वांचा एक रिपॉझिटरी पॉइंट आहे. तुम्ही फक्त डोमेन वाईज सर्च करू शकता, तुम्हाला डॉक्युमेंट इझिली डाउनलोड करू शकतात, ऍक्सेस करू शकतात, वापरू शकतात, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. आता आपण कुठेतरी लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन बोलूया. त्याचं नाव असं आहे की ओपन ऍक्सेस. ओपन ऍक्सेस म्हणजे काय हो, त्याचे फीचर्स काय. इट शुड बी फ्री, इमिजिएट, रिसर्च आर्टिकल, ऑनलाईन, अवेलेबिलिटी आणि रियूज राईट्स. मग कोणते कोणते कंपोनंट आहे ओपन ऍक्सेस मध्ये. DOAJ डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल, DOAB डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस बुक, DOAR डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस रिपॉझिटरी आणि ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस. हो, हे सर्व कंपोनंट फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. जे ओपन डोमेन मध्ये पब्लिश झालेले लिटरेचर इथे तुम्हाला अवेलेबल आहे. आता हे DOAJ बघा, डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल. इथे जाऊन तुम्ही तुमच्या डिसिप्लिनचे जर्नल शोधू शकता आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला यूज करण्यासाठी आहे. तुम्ही डाउनलोड करू शकता, तुम्ही लिटरेचर रिव्ह्यू करू शकता, तुम्ही तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये वापरू शकता, प्लस तुम्ही तुमच्या स्टुडंट लोकांना रेफर करू शकता. हा काय, ह्याला बोलतात डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस जर्नल. त्याच्यानंतर हा डिरेक्टरी ओपन ऍक्सेस बुक, डिरेक्टरी ऑफ ओपन ऍक्सेस बुक. तुमच्या डिसिप्लिन मध्ये किती पुस्तक जे ओपन ऍक्सेस मध्ये इथे जाऊन तुम्हाला भेटतात. एकदम सिम्पल अँड स्टडी, एकदम युजर फ्रेंडली, काही प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला सर्च करायला. तुम्ही सेव्ह करू शकता, तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करू शकता, तुम्ही दुसऱ्याला देऊ शकता, तुम्ही रिवाइज करू शकता, कारण हे सर्व ओपन ऍक्सेस मधले, ओपन लायसन्स मध्ये पब्लिश झालेले कंटेंट आहेत. राईट. पुढे काय, रिपॉझिटरी. आता तुमच्या कॉलेजची रिपॉझिटरी असेल, माझ्या फर्मची, तर जे जे रिपॉझिटरी कोणत्या कोणत्या डोमेन मध्ये, ओपन डोमेन मध्ये असेल त्या सर्वांची डिरेक्टरी आहे. आता तुमच्या तुमच्या सब्जेक्ट मध्ये, तुमच्या डिसिप्लिन मध्ये रिपॉझिटरी असेल आणि तुम्हाला माहित नसेल ती ओपन डोमेन मध्ये, तर इथे जाऊन तुम्ही सर्च करून ती लिस्ट डाऊन करू शकता आणि नंतर जेव्हा तुम्हाला वाचायचंय त्या डिरेक्टरी मध्ये जाऊन तिथून कंटेंट सर्च करून तुम्ही वाचू शकता. तर ह्याला बोलतात ओपन डोर, ओपन डिरेक्टरी, ओपन ऍक्सेस रिपॉझिटरी. ओके. पुढे काय, हा त्याचा होम पेज आहे ओपन ऍक्सेस रिपॉझिटरीचा. पुढे ओपन एज्युकेशन रिसोर्सेस म्हणजे काय, शेवटचा भाग आहे आपल्या प्रेझेंटेशनचा. ओपन एज्युकेशन रिसोर्स म्हणजे जे कंटेंट फ्री आहे, ओपन लायसन्स मध्ये पब्लिश झाले एज्युकेशन पर्पज साठी, त्याला बोलतात ओपन एज्युकेशन रिसोर्स. मग आता याच्यामध्ये टाइप्स काय काय, याचे टाइप्स आहेत ऑनलाईन मॉड्यूल, ओपन टेक्स्टबुक, व्हिडिओज, ओपन जर्नल, डिजिटल ट्युटोरियल, लर्निंग ऑब्जेक्ट आणि कोर्सवेअर. नक्कीच या सर्व मटेरियल अवेलेबल आहे ओपन एज्युकेशन रिसोर्स मध्ये. पण ओपन एज्युकेशन रिसोर्स असण्यासाठी 5R ची गरज आहे. 5R म्हणजे काय, यू कॅन रिटेन, यू कॅन रियूज, यू कॅन रिवाइज, यू कॅन रिमिक्स अँड यू कॅन रिडिस्ट्रीब्यूट. राईट.
मग तुम्ही बोलाल सर मला कुठे भेटेल ओपन एज्युकेशन रिसोर्सेस? Open education resources all will be available on this site. See, I had mentioned here this site, and you can search by the subject, you can search by the course, video, audio, you can search by the book access, and you can search by the repository also. So this is my last slide to you. Open education resource च्या जगामध्ये टीचर्स त्याच्या स्टुडंटला टेक्स्टबुक वाटते, तर स्टुडंट बोलतो नो टेक्स्टबुक, आय एम स्ट्रिक्टली वेबसाईट. म्हणजे WWW डोमेननी एवढा मोठा आपल्यावर हे केलंय, इम्प्लिमेंट केलेलं आहे किंवा इफेक्ट झालेला आहे की लोक सर्वच गोष्टी इझी आणि लवकर बघतायत. एक जोक आणि त्याच्यावर तुमचे क्वेश्चन्स काय असतील ते मी घ्यायला तयार आहे. हॅलो. ओके सर. ओके सर. हॅलो. हा सर बोला. Thank you, sir. It is now session is open for discussion. If anybody have any query, then please raise your hand by using raise your hand option to more button. जर कोणाला काही फीडबॅक द्यायचा असेल, कोणाला काही जर प्रश्न विचारायचा असतील, तर मोर मध्ये जाऊन रेज युअर हँड ऑप्शन आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही सरांना प्रश्न विचारू शकता किंवा फीडबॅक सुद्धा देऊ शकता. मी त्यांना ज्यांना प्रश्न विचारायचा आहे, ज्यांचा हँड रेज होईल त्यांना मी अनम्यूट करेन. ओके. इंद्रजीत ढोले आहेत, त्यांना मी अनम्यूट करतो. हा इंद्रजीत सर. हॅलो सर. हा बोला. बोला. जाधव सर, गुगल ट्रान्सलेट जो तुम्ही ऑप्शन सांगितला, हा हा, त्याच्यामध्ये काही काही गोष्टी ज्या इंग्लिश टू मराठी असतात, हो, त्या ट्रान्सलेट होत नाही. मग त्याच्यासाठी काही ऍडव्हान्स्ड सर्च किंवा ऍडव्हान्स्ड काही आहे का? गुगल ट्रान्सलेशन हा तुम्ही इंग्लिश टू मराठी बोलताय बरोबर? करेक्ट सर. इंग्लिश टू मराठी म्हणजे तुम्ही पॅराग्राफ वाईज ट्रान्सलेट करताय का पूर्ण होल डॉक्युमेंट ट्रान्सलेट करताय? पॅराग्राफ वाईज सर. तर मला काही अजूनपर्यंत त्रास आला नाही, कारण माझ्याकडे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे जेवढे नोटिफिकेशन येतात मराठीमध्ये, तर मला ते OCR करून मी त्याचा पॅराग्राफ कन्वर्ट करतो इंग्लिशमध्ये, आणि नंतर माझ्या सेक्रेटरी जो मराठी डोमेन मध्ये एक्सपर्ट आहे त्याला रिव्ह्यू करण्यासाठी देतो. तर मला 1 किंवा 2 किंवा 3 पानापर्यंत तरी त्रास आला नाही सर. म्हणजे काही काही डिफिकल्ट वर्ड्स असतात ना, सपोज ज्ञान आहे, हा, असे काही डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत, राईट, तिथे प्रॉब्लेम येतो. अच्छा. मला तरी असं अजून तरी अडचण आली नाहीये, पण मी नक्की आता तुमचा जो कीवर्ड तुम्ही दिलेला आहे त्याच्यावर नक्की मी एकदा जाऊन चेक करेल की ट्रान्सलेट होतो का नाही होत. आता सर समजा तुम्हाला आम्ही अजून एक सांगायचंय, जर ट्रान्सलेशन झालं नाही तुमचं, हा, तर तुम्ही मराठी टायपिंग म्हणून एक टूल आहे गुगलचाच, ओके, तिथे तुम्ही टाईप करू शकता. आता फॉर एक्झाम्पल ज्ञान टाकलं तुम्ही, तर तो तसा मराठी शब्द तुम्हाला टाईप करून देईल, आणि तिथेच खाली एक डिक्शनरी आहे की ज्ञानाचं मिनिंग काय, त्याच्यातनं तुम्हाला कॉपी पेस्ट करता येईल. हा एक म्हणजे सप्लिमेंट ऑप्शन आहे, फुल ऑप्शन नाही, सप्लिमेंट ऑप्शन आहे. ओके सर, राईट. थँक्यू सर. आता यानंतर महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य सावंत सर आहेत, राईट. त्यांना नमस्कार केलेलं आहे. हा सर. नमस्कार सर. सावंत सर. नमस्ते सर. नमस्ते सर. प्रश्न? सावंत सर, प्रश्न आहे काही बोलणार आहे? नाही, प्रश्न काही नाही, फक्त मला हे म्हणायचं होतं की इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी सर, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम नेट अँड फ्रॉम बुक्स, व्हॉट इज द डिफरन्स इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी? व्हेरी गुड क्वेश्चन सर. मला या प्रश्नाची अपेक्षित होतेच, कारण आपण इन्फॉर्मेशन बद्दल बोलतोय. लायब्ररियनचं पहिलं काम आहे, म्हणजे मी लायब्ररियन डोमेन मध्ये म्हणून बोलतो किंवा मी रिसर्च डोमेन मध्ये म्हणून मी बोलतो, कधी कोणती इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करायच्या अगोदर ती माहिती ओरिजिनली कुठून आले ते बघणं गरजेचं असतं. फॉर एक्झाम्पल आत्ताच एक मागच्या आठवड्यात AICTE ने
एक 41 रिसोर्सेस ड्युरिंग द कोविड पिरियड तुम्ही तुमच्या स्टुडंटला रेकमेंड करू शकता असं म्हणून एक न्यूज आर्टिकल आलं होतं, बरोबर. आणि हिंदुस्तान टाइम्सनी ते आर्टिकल पब्लिश केलं होतं. तर मी माझ्या जे कोणी विद्यार्थी किंवा माझे जे रिसर्च फेलो आहे त्यांना ती माहिती देताना कशी दिली बघा. प्लीज फाइंड अटॅच AICTE recommended 41 resources. To download these resources, link is provided and the press release of Hindustan Times is attached below. म्हणजे तुम्हाला त्या माहितीला व्हॅलिडिटी करण्यासाठी ओरिजिनल सोर्स देणं गरजेचं आहे. म्हणजे प्रायमरी सोर्स मेन्शन करणं गरजेचं आहे सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. ओके सर. आता यानंतर किशोर मॅडम आहे. हा किशोर मॅडम बोला. सर नमस्कार. नमस्कार मॅडम बोला. हा नमस्कार. प्रल्हाद जाधव सर. या संदर्भात फोबिया आहे, म्हणजे आम्ही 59 या एज मध्ये आहोत. तर थोडं काळ्या फोन जे टेलिफोन होते पासून आतापर्यंत ह्या सगळ्या गतीशी जमवून घेताना आतापर्यंत तुम्ही जी माहिती आम्हाला सांगितली या ठिकाणी रिसर्च टूल्स बद्दल, म्हणजे बेसिक रिसर्च, ऍडव्हान्स रिसर्च, कस्टम ट्रान्सलेट, इमेजेस, PPG, शोध गंगोत्री, तर हे सगळं आम्हाला परत छान समजलं आणि त्यासाठी मी तुम्हाला खास धन्यवाद देऊ इच्छिते. कुठल्याही प्रकारे दडपण न घेता आज तुमचं लेक्चरमुळे सर्वांचा खूप फायदा होईल आणि नक्कीच आम्ही आमच्या एकूण त्याचा वापर करू. आणि या ठिकाणी मला एक खास हे सर्व ऑर्गनाइज केलं पवार लायब्ररी, ते आमचे महेश गायकवाड सर, मान्य या सर्वांनी ऑर्गनाइज केलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि माननीय प्राचार्यांनी रविवारी झूम ऍप वरून आमच्याशी बोलणं केलं. तर बऱ्याच दिवसांनी घरातला एखादा माणूस आपल्याला भेटावा आणि सरांनी ह्या परिस्थितीमध्ये जी काही आम्हाला आश्वासन दिलं, जे सर म्हणाले की कुठल्याही प्रकारची अडचण येऊ दे, तुम्ही मी केव्हा फोन करा, सांगितलं इकडची काळजी करू नका. तर याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देते आणि थांबते. धन्यवाद. थँक्यू. यानंतर संपा मॅडम आहेत. हॅलो. हा संपा मॅडम बोला. हा सर, आता हे झूम ऍप्लिकेशन जे आपण युज करतोय त्याच्याबद्दल मेसेज आलेले ना की ते प्रॉब्लेमॅटिक आहे, पायरेटेड वगैरे. ओके 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 मी हा प्रश्न घेतो तुमचा. महेश सरांनी पेड सबस्क्रिप्शन घेतलेलं आहे, बरोबर. मला असं एखादा ऍप सांगा ज्याच्यामध्ये तुमचा डेटा लीक होत. तुमच्या मोबाईल मध्ये व्हॉट्सअप आहे, तुमच्या मोबाईल मध्ये फेसबुक आहे. प्रत्येक ऍप तुमचा डेटा बॅकग्राऊंड मधनं घेतो. म्हणून ऍज अ लॉयर, म्हणजे मी लॉयर नाही पण मी लॉयर लोकांबरोबर काम करताना मला एवढंच सांगायचंय, फायनान्शियल ऍप म्हणजे तुम्ही कोणत्या बँकेचं ऑनलाईन अकाउंट मोबाईल वरनं चालू करू नका. त्याला तुमच्या घरच्या नेटमध्ये घरच्या लॅपटॉप वरनच करा, किंवा ज्या खात्यामध्ये पैसे कमी ठेवतात त्याच बँकेचा ऍप डाउनलोड करा. जरी पैसे गेले, थोडे जातील, आपल्याला भीती कसली आहे? आपला सर्वात पहिला आपले पैसा, त्याच्यानंतर आपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन. पण मॅडम डार्क वेब मध्ये तुमची माहिती ऑलरेडी पसरलेली आहे. यात काही शंका नाही की कोणता ऍप तुमचं सर्वच ऍप डेटा घेतात. तुम्ही साधा ई पेपरचा ऍप जरी डाउनलोड केला ना, तो पण तुमचा डेटा घेणार. कारण मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आहे. मला काहीतरी किशोरी मॅडमला बोलायचंय. बोला. जर तुमची परमिशन असेल तर. हो बोला. मॅडम तुम्ही खूप मोठे आहात, मला प्लीज प्रल्हाद बोला. आणि तुम्हाला कधी काही अडचण आली टेक्निकली, मी आणि महेश सर नक्की हेल्प करणार तुम्हाला काही अडचण आली तर सांगा. थँक्यू सो मच. नक्की. अजून कोणाला काय विचारायचं असेल तर हँड रेज करू शकता. रेडमी म्हणून कोणतरी. मी त्यांना अनम्यूट केलं. बोला. कोण आहे रेडमी? कोण आहे बोला. रेडमी नाव आहे इथे. बोला तुम्ही, तुमचा आवाज येतो. बोला. नमस्ते.
तर ट्रान्सलेशन आपण जर गुगल ट्रान्सलेशनने केलं तर त्याचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे म्हणजे आपल्याला रेफरन्स म्हणता येईल किंवा ते आपण गुगल ट्रान्सलेटरला टाकू शकतो किंवा आपण स्वतः अनुवादात बेनिफिशियल त्याचा जो फायदा आहे तो घेऊ शकतो. डिस्टर्बन्स आहे खूप माहिती आहे. डिस्टर्बन्स आहे. लहान मुलं आहेत कोणाची तिथे बघा, त्यांच्यामुळे आवाज खूप हे होतो. आवाज आलेला नाही सर, तुम्ही परत क्वेश्चन विचारा, तुमचा आवाज आलेला नाही. हॅलो हा हा बोला. ट्रान्सलेशन आपण ज्यावेळेस करतो सर गुगल ट्रान्सलेशनच्या माध्यमातून हा बरोबर. त्याचा रेफरन्स देताना आपण कशा पद्धतीने देणं अपेक्षित आहे, कारण की अनुवादात एवढं नाही वाटायचं की गुगल ट्रान्सलेशनचं हे कसं करणार? नाही सर, मला आवाज क्लिअर येत नाही. क्लिअर आलेला नाही. कदाचित त्यांना असा प्रश्न आहे की गुगल ट्रान्सलेशनचा रेफरन्स देताना कसा द्यायचा असा. जसं आपण वेबसाईटचा रेफरन्स देतो बघा, मला एखादी माहिती पुस्तकामध्ये भेटली तर मला सोपं जाते ऑथर टायटल वगैरे मेन्शन करायला. मला एखादी माहिती आर्टिकल मध्ये भेटली असेल, जर्नल आर्टिकल मध्ये, तर मला सोपं जातंय त्याला सायटेशन द्यायला. पण एखादी माहिती मला URL वेबसाईट वर भेटली तर मला हे मेन्शन करायचं आहे वेबसाईट ची ऍड्रेस आणि मी कधी ऍक्सेस केलं होतं. तसंच तुम्ही जेव्हा तुमचा ट्रान्सलेशन केलेला टेक्स्ट तुम्ही वापरत असाल तर तुम्हाला कंसात मेन्शन करायला लागेल की तुम्ही कोणता ट्रान्सलेशन टूल यूज केलेला आहे. म्हणूनच मला तुम्हाला हे बोलायचंय की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कडनं रिव्ह्यू करून घ्या की जे काय ट्रान्सलेशन झालंय ते बरोबर झालंय का नाही. पण तुम्हाला रेफरन्स द्यावा लागेल कोणता टूल तुम्ही वापरलाय. थँक्यू सो मच. यानंतर सागर तानपुरे आहेत. सागर तानपुरे. ओके सर. हा सागर तानपुरे लेक्चर. हा सर, खूप छान लेक्चर झालं. मला थोडी गुगल क्लासरूम बद्दलची माहिती हवी होती. गुगल क्लासरूम आता जसं आपण झूम वर काम करतोय बरोबर, तसंच गुगल ऑनलाईन क्लासरूम आहे सर. गुगल ऑनलाईन क्लासरूम आहे. त्याच्यामध्ये पण तुम्ही ऑनलाईन मीटिंग, ऑनलाईन लेक्चर, ऑनलाईन वेबिनार करू शकता. मी वापरलं नाहीये जास्ती, पण नक्की मी आता वापरणार तुम्ही आठवण करून दिल्यामुळे. ओके ओके, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू. यानंतर सचिन जाधव आहेत आमचे प्राध्यापक. सचिन जाधव. नमस्ते सर. नमस्कार, बोला सर. आपलं लेक्चर खूपच सुंदर आणि माहितीपरक झालं. माझा प्रश्न असा होता सर, बोला ना, की आता ऑडिओ बुक आलेले आहेत बरोबर. हा, मग त्याचे रेफरन्स आपण कशा पद्धतीने देऊ शकतो सर? सायटेशन देऊ शकता ना ऑडिओ पुस्तकाचं पण. ऑडिओ पुस्तकाला पण ऑथर आहे, कुणी ट्रान्सक्रिप्ट केले, कुणी ट्रान्सलेट केले, कुणी रेकॉर्ड केले, कोणत्या पब्लिशरनी पब्लिश केले, सर्व माहिती असते त्याच्यामध्ये पण, ऑडिओ बुक्स मध्ये पण. हा, पण ज्याप्रमाणे प्रिंट बुक मध्ये आपण पेज नंबर वगैरे देतो तसं काय करता येईल का नाही? तसं काय गरज? ऑडिओ बुक्स मध्ये प्रिंट देण्याची नंबर, पेज नंबर द्यायचं हे नाहीये, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी ट्रॅक रेकॉर्ड नंबर दिलेला असतो. ट्रॅक रेकॉर्ड असतो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या ऑडिओ बुकचे 15 चॅप्टर्स आहेत तर त्यांनी 15 ट्रॅक्स दिलेले असतात. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 5वा ट्रॅक ऐकलाय आणि तो रेफरन्स करायचा आहे, पण 5व्या ट्रॅकला टायटल काहीतरी दिलं असेल, कुणी तो ट्रान्सक्रिप्ट केलंय, कुणी त्याचा आवाज रेकॉर्ड केलाय, त्या सर्व डिटेल्स त्या ऑडिओ बुक्स मध्ये दिलेले गेलेले असतात. मेटा डेटा असतो सर, प्रत्येक डेटाचा मेटा डेटा असतो. त्या मेटा डेटा मधनं तुम्हाला ही सर्व माहिती भेटणार. ओके सर, थँक्यू. यानंतर ओप्पो A3s कोणतरी आहे. ओप्पो A3s. हॅलो, नमस्कार सर. हा, नमस्कार, बोला. मी कदम सर बोलतोय, सावळज कॉलेजवरनं. ओके सर, ई कंटेंट MHRD मार्फत जी ई कंटेंट सांगितले, टॉक टू टीचर, स्पोकन ट्युटोरियल, डिजिटल लायब्ररी, शोधगंगा, व्हर्च्युअल लर्निंग एन्व्हायरमेंट, CSE, याबद्दल थोडी माहिती सांगू शकाल? सर, भरपूर टूल्स आहेत. आपल्याला पूर्ण दिवस कमी पडेल. MHRD ने एवढे टूल्स काढलेत.
मी फक्त मोजके टूल सांगितले तुम्हाला. जसं तुम्ही स्पोकन ट्युटोरियल बोललात, बरोबर? विद्वान आहे, फॉस म्हणून एक आहे. असे भरपूर आता मॉक्सचे कितीतरी ऑनलाईन टूल्स आहेत, स्वयंचे ऑनलाईन टूल आहेत, असे भरपूर टूल आहेत. ज्याला जे कम्फर्टेबल वाटेल त्यांनी ते वापरावं, फक्त ज्ञान वाढवावं. कसं असतं सर, काय गोष्टी फुकट भेटल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू होत नाही. आय एम सॉरी टू से यू दिस, दॅट इज द ट्रूथ. पण लोकांना फुकट असून सुद्धा ते वापरत नाही. म्हणून या सेशनची गरज असते की लोकांना जागरूक करावं लागतं की तुम्ही हे टूल्स वापरा, हे रिसोर्सेस वापरा, तेव्हाच आपलं कुठेतरी विज्ञान पुढे जाणार आहे किंवा आपलं ज्ञान पुढे जाणार आहे. भरपूर टूल्स आहेत सर, भरपूर टूल्स आहेत, आणि ते पण अशाच आहेत सर्व. ओके. हॅलो. हा, यानंतर वनबट्टी सर आहेत, रामचंद्र वनबट्टी सर. बोला रामचंद्र सर. हा, वनबट्टी सर बोला. हॅलो, वनबट्टी सर बोला. हॅलो. कदाचित ते नाही होता, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे त्यांना. त्यानंतर नाहीये कोण. ओके. नदाब सर आहेत. नदाब सर. नदाब सर बोला. आवाज येतो तुम्हाला? हो, येतो बोला. नदाब सर. हॅलो. हा सर बोला. नदाब सर आवाज येतोय काय? नदाब सर. त्यानंतर निळकंठ लोखंडे आहेत. निळकंठ सर आहेत. बोला सर. एक मिनिट, टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. हा, निळकंठ सर बोला. हॅलो, निळकंठ सर आवाज येतोय, बोला तुम्ही. निळकंठ सर बोला. हँड रेज केलेला आहे तुम्ही, निळकंठ सर. हॅलो. ठीक आहे, कदाचित ते डॉक्टर नीलकंठ. नाही येत आवाज त्यांचा. ठीक आहे. त्यानंतर बऱ्यापैकी आता प्रश्न सगळ्यांचे संपलेले आहेत. मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय राजमाने साहेब यांना विनंती करतो की साहेबांनी सर्वांना मार्गदर्शन करावं, अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. नमस्ते सर. प्रल्हाद जाधव सर आणि आपण सर्व. हॅलो. हा सर, ऐकतो बोला. प्रल्हाद जाधव सर आणि आपण सर्वजण आज पहिल्यांदाच आपल्या महाविद्यालयाच्या वतीने हे वेबिनार आयोजित केलेलं होतं. आणि हे करण्यासाठी महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल गायकवाड सर आणि डॉक्टर गिरीश कल्याण शेट्टी सर यांनी जो पुढाकार घेतला त्याबद्दल मी सर्वप्रथम त्या दोघांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. आणि आज जे रिसोर्स पर्सन बोलवलेले होते प्रल्हाद जाधव सर यांनी 45-50 मिनिटांमध्ये जे स्मार्ट टूल्स असतील रिसर्चसाठी आणि एज्युकेशन फील्डमध्ये टीचिंगसाठी वापरण्यासाठी याचा वापर कसा करावा याबद्दल अतिशय उपयुक्त अशी माहिती आपणाला त्यांनी दिलेली आहे. खूप चांगलं लेक्चर या ठिकाणी झालं. त्याबद्दल मी प्रल्हाद जाधव सरांचं मी मनपूर्वक आभार देखील मानणार आहे. थँक्यू सर. आणि दुसरं आणखीन एक सांगेन की अशा पद्धतीचे जे स्मार्ट टूल्स असतील, गुगलचे टूल्स असतील, गुगल्स बुक्स असतील किंवा गुगल स्कॉलर असतील, गुगल ड्राईव्ह असतील, याचा वापर देखील महाविद्यालयातील आमच्या सर्व प्राध्यापकांनी करावा. निश्चितपणे आपलं जे संशोधन असेल ते गतिमान होईल, फास्ट होईल. या टूलचा वापर केल्यानंतर
अतिशय कमी वेळेमध्ये स्मार्ट वर्क होईल. त्याचबरोबर या टूलचा वापर केला तर अतिशय लाईव्ह टीचिंग, विद्यार्थ्यांना समाधान मिळेल, विद्यार्थ्यांना लवकर काही गोष्टी अवगत होतील अशा पद्धतीचं ज्ञान आपण विद्यार्थ्यांना देऊ शकू. त्यामुळं मी सर्वच प्राध्यापकांना विनंती करेन की आपण काही टूलचा वापर करतो, परंतु आज जाधव सरांनी सांगितलं की जास्तीत जास्त टूल्स किती आहेत, त्या सर्व टूलचा वापर आपण आपल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये करावा. महाविद्यालयाच्या वतीने काही सॉफ्टवेअर्स खरेदी करावे लागतील, काय ती सॉफ्टवेअर्स महाविद्यालय परचेस करेल, काही ओपन ऍक्सेसचे आहेत, काही खरेदी करू. तुम्हाला जे काही माझ्याकडून काही इन्स्ट्रुमेंट्स लागतील, काही डिजिटल क्लासरूम्स लागतील, काही गुगल क्लासरूम करावे लागतील, त्या सर्व सुविधा महाविद्यालय म्हणून मी त्या ठिकाणी तुम्हाला सर्व उपलब्ध करून देईन. परंतु अतिशय चांगलं ज्ञान आपण विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत दिलं पाहिजे आणि आपलं देखील ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी या ज्या स्मार्ट टूल्स असतील याचा आपण उपयोग करावा अशी मी विनंती करेन. महाविद्यालयाचा IQAC सेल आहे तो नेहमीच चांगले उपक्रम घेतो. आजचा हा वेबिनार असेल, त्याचबरोबर आणखीन काही तुम्हाला या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये काही ऍक्टिव्हिटीज जर घ्यायच्या असतील तर निश्चितपणे आपण त्या ऑर्गनाईज करा. महाविद्यालय आपल्याला सर्व प्रकारची मदत करेल. हा लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. तोपर्यंत या कोरोनाशी सामना करण्यासाठी आपण घरात राहा, सुरक्षित राहा. आपण स्वतःची, आपल्या कुटुंबियाची, आपल्या विद्यार्थ्यांची काळजी घ्या. एवढंच या निमित्तानं सांगतो आणि थांबतो. थँक्यू. धन्यवाद सर. यानंतर मी या ठिकाणी सर्वांचा आभार मानतो की आज या वेबिनारसाठी सर्वप्रथम जे प्रल्हाद जाधव सर आहेत, खैतान अँड कंपनी मुंबई, यांनी आपला बहुमोल वेळ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्यासाठी दिला आणि त्यांनी स्मार्ट टूल्स फॉर टीचिंग अँड रिसर्च या विषयावरती अतिशय महत्वपूर्ण संभाषण सर्वांशी साधलं. खऱ्या अर्थाने अनेक अशा गोष्टी आहेत. मला या ठिकाणी सर्वांना हा सर मी आजच प्रल्हाद जाधव सरांना त्यांच्या सोयीनुसार कराडच्या आपल्या कॉलेजवरती येऊन आपल्या सर्व सेवकांशी संवाद साधावा अशी विनंती करतोय. त्यांना आग्रहाचं निमंत्रण आज देतोय. सोयीनुसार येऊ दे. नक्की सर, नक्की सर. हा, थँक्यू सर. खऱ्या अर्थाने अनेक अशा गोष्टी आहेत की आपल्याला आज नव्या दृष्टीने कराव्या लागणार आहेत. मला या ठिकाणी आणखी काही 2 गोष्टी महत्वपूर्ण आपल्या महाविद्यालयामध्ये ज्या होणार आहेत ग्रंथालयामध्ये, त्या या ठिकाणी या प्लॅटफॉर्मवर मांडावं वाटतं की आपण डिजिटल लायब्ररीवरती काम सुरू केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये अनेक नोट्स असतील, अनेक प्रकारचे हे जे व्हिडिओ आहेत, आता जे चालू सेशन आहे याचे अनेक व्हिडिओ असतील स्टाफने तयार केलेले, ते एकत्रितरित्या डिजिटल लायब्ररीमध्ये सेव्ह केले जातील. त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे मॅगझिन असेल, महाविद्यालयाचे सिलेबस असेल, ऑटोनॉमस कॉलेजचे क्वेश्चन पेपर असतील, ते एका ठिकाणी एका प्लॅटफॉर्मवरती पुरवण्याचं काम केशवराव पवार लायब्ररी करेल. त्याचबरोबर आजच्या या कार्यक्रमासाठी, आजच्या या वेबिनारसाठी प्रल्हाद जाधव सर आपला वेळ काढून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल त्यांचा आभार. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय राजमाने साहेब यांनी परवानगी दिली, त्याबद्दल त्यांचंही मी मनापासून आभार मानतो. त्याचबरोबर हा वेबिनार यशस्वीरित्या होण्यासाठी गेली 2-3 दिवस झालं पाटील सर, एस ए पाटील सर महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य, त्याचबरोबर SR सावंत सर यांनीही भरपूर मार्गदर्शन केलं, तर त्यांचंही आभार या ठिकाणी मी मानतो. त्याचबरोबर IQAC कोऑर्डिनेटर आणि त्यांची पूर्ण टीम यांचंही आभार मानतो. आणि सर्वात शेवटी सर्व पार्टिसिपंट या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि या वेबिनारसाठी सावंत कॉलेजचे प्राचार्यही उपस्थित आहेत, त्यांनी हा वेबिनार ऐकला, वेळ दिला, त्याबद्दल त्यांचेही मी या ठिकाणी आभार मानतो. आणि माननीय प्राचार्य यांच्या परवानगीने हा वेबिनार या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, Mahesh. Thank you so much. Thank you.
सर्वांना सर्टिफिकेट दिले जातील. त्यासाठी आता एक फॉर्म शेअर करतो मी ग्रुपवरती, फॉर्म शेअर करतो गुगल फॉर्म. तो फॉर्म भरून सर्वांनी रिटर्न द्यायचा आहे. 1-2 दिवसामध्ये सर्वांच्या मेलवरती हे सर्टिफिकेट मिळून जातील.